Yes. Assalamu alaikum, everyone. Hello. Welcome to our seventh episode of Escalate and Development Summit, which is a webinar session arranged by NSU Yes, and it has been focusing on mainly student development and focusing on to bridge among the professions across the globe and the students. So today our topic is career choice, local versus global. Off to you, Tasneem. Hello and assalamu alaikum everyone. This is Tasneem, one of the hosts for today's session. This is the final episode of Escalate Season 1 and we are truly grateful to all of our viewers for being with us until now. And of course, our speakers without whom we wouldn't have been able to pull it off. Now, let us introduce you with today's session speakers. First, we have Mr. Asif Iqbal, doctoral researcher, Liverpool University, Senior Assistant Secretary, Ministry of Public Administration. Then we have Mr. Abdullah Al Arif, PhD, Sessional Lecturer, Macquarie University, Senior Research Assistant, Queensland University of Technology. Our next speaker is Mr. Habib Imam, Deputy Director, SoftBank Robotics, Japan, and co-founder of QRapp. And lastly, we have our station moderator, Ruba Tahan Bhaiya, who is a sales professional, mentor, and entrepreneur. Over to you, Ruba Bhaiya. Thank you, Tasneem, and thank you, Maisun. It's been a pleasure being tagged with NSUES. It's been a good journey. I really enjoyed this journey over the last 2 months. I think it's 2 months. It's been 2 months, right? Yeah, and well, the thing that amazed me is really your energy, the way you guys have pulled it off. Absolutely fantastic. I'm grateful to you that you guys have worked really hard. Tasneem, Maisun, Shihab, and absolutely I have to thank Abid for taking this idea on board and helping me delivering it. Okay. Thank you so much. Yeah, it wouldn't have been possible without you, exactly, and without our guests. Thank you very much. Thank you. Yes. আমার সাথে শুরু থেকে যারা কাজ করেছে এই এসকেলেটে তাদের ডেফিনেটলি অনেক অবদান আছে এবং থ্যাংক ইউ তাদেরকে। আজকে আমার সাথে আছে আসিফ, হাবিব এবং আরিফ। They have been with me since ever. Like I know Asif and Habib since 2002 and 2003. Arif, well, class 6 থেকে. I cannot recall the year. Okay, right. So coming back to point, আজকের টপিক হচ্ছে আমাদের we are going to talk about career choice, local or global, or local versus global. আমরা কিভাবে ক্যারিয়ারটাকে সামনে আগাতে পারবো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো মেইনলি। বাট তার আগে আমি আরেকটু বলে নিতে চাই যে আমাদের এই ক্যারিয়ার চয়েস নিয়ে যখন আমরা কথা বলতে চাই, আমরা আমাদের জীবনের একটা লার্জ পার্ট 25 বছর আমরা কাটিয়ে দিই, 25 থেকে 26 বছর কাটিয়ে দিই লেখাপড়া করতে গিয়ে। এবং লেখাপড়া করার সময় আমরা অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট নো হোয়াট উই আর ডুইং ইট ফর। লাইক আমরা কেউ চিন্তা করি বিসিএস, কেউ চিন্তা করি পাবলিক জব, কেউ চিন্তা করি ব্যাংক, কেউ চিন্তা করি বাইরে যাব, কি করব, আর কি ইটস আ ডিলেমা ফর আস, কি করছি। তারপরে বাবা মার প্রেশার, বাবা মার এক্সপেকটেশন, তারপরে খালা খালুর এক্সপেকটেশন, চাচা চাচির এক্সপেকটেশন, ফুল ফ্যামিলির লোড চলে আসে, অ্যান্ড দেন উই গেট স্টার্টেড। সো তারপরে আমরা ভুলে যাই যে আমরা আসলে কি করতে চেয়েছিলাম, আমাদের প্যাশন কি, রাইট? অ্যান্ড ওয়েল, এই প্যাশনের জন্য প্যাশনের পিছনে কাজ করতে পারবো কিনা সেটাও একটা ব্যাপার। আবার প্যাশন আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে জীবিকা অর্জনের যে ব্যাপারটা, যে আমি যথেষ্ট আর্ন করছি নাকি সেটাও একটা ব্যাপার আছে। যে am I earning enough to run my family? Am I earning enough to support myself? If not, then what am I supposed to do? Should I run after my passion, or should I just go for what others are going for in the society, right? এখন আমি আমার ক্ষেত্রে যেটা ফিল করেছি, আমি আমার লাইফের একটা লার্জ পার্ট স্পেন্ড করেছি আমার কি করতে ভালো লাগে এটা ফাইন্ড আউট করতে গিয়ে। অ্যান্ড চাকরি করেছি অনেকগুলো কোম্পানিতে। I started working at Santander. It is a Spanish bank located in UK. তারপরে গেলাম হচ্ছে কি খুব অড একটা ইন্ডাস্ট্রি, গ্যাম্বলিং, হারাম ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ, right? So gambling industry te gelam, gambling industry te coral racing I worked for almost 3 years, then came back to Bangladesh, joined logistics industry, joined FedEx, moved to UPS,
Well, এই পুরো সময়টাতে I was actually searching myself. কি করছি, কি করব, আমি কোনটা ভালো লাগছে। Finally I found out যে আসলে আমার mentoring করতে ভালো লাগে. I mean, I like to spend time with people like Shihab, Abid, Tasneem, Mason, and all the young people. I mean, I like to guide you guys. So what I started now doing, I mean, তোমাদেরকে মেন্টর করার চেষ্টা করছি। এখন তোমাদের জন্য আমার কানেকশনে, আমার নেটওয়ার্কে যারা আছে তাদেরকে আমি আমার প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছি। তারা আমাকে সাপোর্ট করছে, and these people are all very friendly and helpful. তারা সবসময় যেটা চেষ্টা করছে গাইড করার। ওকে, আমি অলরেডি আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে, রুবায়দারার প্ল্যাটফর্ম থেকে 10 জনকে অলরেডি মেন্টরিং করছি, এবং এই যে মেন্টরিংটা করছি আমরা, এই মেন্টরিংটা সময় সীমাবদ্ধতার কারণে এখন at this point of time fortnightly করছি। আমাদের প্ল্যান আছে যে এটা আরো আগায় নিয়ে যাওয়ার। সো you guys actually can give us a buzz at any point of time. Is absolutely welcoming. আমরা খুশি যে তোমাদের সাথে সময় কাটাতে পেরে এবং তোমাদেরকে গাইড করতে পেরে। আমরা রিয়েলি চাই না যে আমরা এখানে যে চারজন আছি, আসিফ, হাবিব, আরিফ, আমি, আমরা আমাদের ক্যারিয়ারে একটা লার্জ টাইম স্পেন্ড করেছি হচ্ছে what we love to do, এটা ফাইন্ড আউট করতে গিয়ে, and we really don't want people of this age or youth of this age to have the same dilemma. So this is what I had in mind when I got tagged with the Escalate. আমি শিয়াবের সাথে এবং আবিদের সাথে ওটাই ডিসকাস করেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু করা দরকার, and thanks to NSU এই অপরচুনিটিটা ক্রিয়েট করার জন্য, রাইট? সো এখন আমি শুরুতে আসিফকে একটা কোশ্চেন করব। আসিফ, BCS as a career, BCS as a career, how do you define it? আমার কাছে তো মনে হয় যে BCS এর পিছনে is a mirage. এই আমরা we spend too long running after this mirage. হবে কি হবে না, 30 বছর পর্যন্ত বা 30 বা 32 পর্যন্ত আমরা BCS এর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমরা তারপরে যদি না হয় তখন কি হবে? Not everyone is as good as or as lucky as you. Like you got it done in first attempt. Not everyone can do that. So তারা কি করবে, কিভাবে হবে? ওকে, সো তোর কোয়েশ্চেনের মধ্যে কিছুটা অ্যান্সার আছে, কিছুটা নাই। বিসিএস এর জন্য মানুষ ট্রাই করছে, অ্যাটেম্প্ট করেই যাচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেউ 2টা 3টা 4টা 5টা বিসিএস করছে। ওকে, দ্যাটস রং, বাট প্রথম বিসিএস যে হবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই। ওকে, আমি যেটা বিলিভ করি এখানে সেটা হচ্ছে যে ডিটারমিনেশন থাকতে হবে, ইটস আ মাস্ট। বাট এইখানে বিসিএস এর ক্ষেত্রে তোর প্রিপারেশনটা এমন হতে হবে জ্যাক অফ অল ট্রেড বাট মাস্টার অফ ওয়ান। দ্যাট ইজ, আমরা আন্ডারগ্রেডে যে সাবজেক্টটা পড়বো, আন্ডারগ্রেডের সাবজেক্টটাকে আমাদেরকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। আমরা আগে থেকে বিসিএস এর জন্য আমরা শুধুমাত্র বিসিএস টার্গেট করে আমরা আগাতে পারি না। এক্ষেত্রে তোর এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটা জাস্ট এক্সাম্পল চলে আসে, সেটা হচ্ছে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং। আমি যখন কুইনবেরিতে মাস্টার্স করতাম তখন আমি যখন টিউবে করে, তোর লন্ডনের টিউবের এক্সপিরিয়েন্স আছে, টিউবে অনেক সময় পাস করতে হতো, তখন আমি ওই ড্রাকুলা পড়তাম, ব্রাম স্টকারে। ড্রাকুলা পড়তে গিয়ে দেখলাম যে লন্ডনের নানা রকম স্টেশনের নাম আসছে, প্যাডিংটন, ফ্যারিংটন। বললাম যে 1900 সালের আগে একটা বই, এখানে কিভাবে এত স্টেশনের নাম আসছে? তাহলে লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড এই টিউবগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড কবে হলো? দেখি, তখন গুগল করে দেখি 1860 সালে লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড টিউব করেছে, যখন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার হয়নি, তাই না? এখনো 150 বছর পরে আরো কত কত লাইন অ্যাড হচ্ছে এবং অনেক ট্রেন চলছে, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডটা এখনো ইনট্যাক্ট আছে, চলছে এই 150 বছরে। সো আমাদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটা অনেকটা এরকম হতে হবে যে উই হ্যাভ টু অ্যাকোমোডেট এভরিথিং। আমাদের বিসিএস এর টার্গেট থাকতে হবে, ওকে, অনেকটা ওই 1860 সালের ওই বিদ্যুৎ ইয়ের মতো আর কি, ট্রেন লাইনের মতো, কিন্তু এরপরে যা চেঞ্জেস হয় অ্যাকোমোডেট করতে হবে। বিসিএস যদি না হয়, আমার সাইমালটেনিয়াসলি আমি যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রাই করতে পারি সেই অপশনটা আমরা রাখতে হবে। আই অ্যাবসলিউটলি এগ্রি উইথ ইউ, শুধু বিসিএস নিয়ে পড়ে থাকা যাবে না। ইটস নট দ্য রাইট ওয়ে টু ডু অ্যাপ্রোচ বিসিএস। Obviously you can try for twice, thrice, but এক একটা বিসিএস হতে কিন্তু 3 বছর সময় লাগে। So at the same time you have to try for something else. তোমার ক্যারিয়ার পাথগুলো খোলা রাখতে হবে। ক্যারিয়ার পাথ খোলা রাখা কি ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে না তাহলে যে আমি বিসিএস এর জন্য ট্রাই করছি, পাশাপাশি আরো 2 জবও করব বা একটা জব করব, প্রাইভেট জবে, ব্যাচেলর কমপ্লিট করার পরে আমি ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ আর সাজেস্টিং?
এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস করা যেতে পারে, what I would suggest, okay, you go for your first BCS, I mean thoroughly. তুমি প্রথম তুমি আন্ডারগ্রেড শেষ করলা বা পোস্ট গ্রেড করে নিয়ে তুমি ফার্স্ট BCS টা তুমি অ্যাপ্রোচ করলা উইথ ফুল প্রিপারেশন, ফুল থ্রটল, ইউ গো ফুল থ্রটল ফর 1 year. তুমি প্রিলিমিনারি রিটার্ন সহ এভরিথিং তুমি এক বছরের মধ্যে নিজেকে BCS জন্য প্রস্তুত করলা। ফার্স্ট BCS তুমি অন্য কোনো জবের সাথে একসাথে না করলা, শুধু BCS টা তুমি ঠিক করে দিলা, দেন ইউ হ্যাভ আ ফাউন্ডেশন। এরপরে যদি কোনো কারণে তোমার ফার্স্ট BCS না হয়, তখন তুমি এট দ্য সেম টাইম তুমি অন্য কোনো জবের জন্য ট্রাই করছো, সেই জবে ঢুকে যাচ্ছ, বাট ইউ হ্যাভ আ ফাউন্ডেশন। তুমি এরপর ফাউন্ডেশনের উপরে তুমি আস্তে আস্তে করে কিছুটা অ্যাড করছো, তুমি অন্য জব করছো, তখন তুমি অন্য বিজনেস গুলো অ্যাপ্রোচ করতে পারো। সো হোয়াট ইফ আমার বিজনেস এর রেজাল্টই আসলো না টাইম মতো? ওকে, দ্যাটস আ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। আমি তো খাটছি, আমি তো অনেক কিছু করছি, আমি অফিস করছি 9টা 6টা, আমি 9টা 6টা বা 9টা 8টা, বাংলাদেশে 9টা 6টা বলে ইট ডাজন্ট এক্সিস্ট। সো আমি 9টা 8টা প্রাইভেট জব করছি, 8টার পরে এসে বাসায় আমি শাওয়ার নিয়ে ভাত টাত খেয়ে আবার পড়তে বসছি, নিজেকে প্রিপেয়ার করছি BCS এর জন্য। এই BCS টা শেষ করার পরে, এই পরীক্ষাটা দেওয়ার পরে আমি রেজাল্টের জন্য বসে আছি, তারপরে হয়তো বা এমনও হচ্ছে যে রেজাল্ট আসার পরে রেজাল্ট বাতিলও হচ্ছে। So how do you define it again? তুই এটা কিভাবে বলবি যে এই জিনিসটা ওকে ভ্যালিড, যে আমার ক্যারিয়ার পাথটা ঠিক আছে, ক্যারিয়ার চয়েসটা ঠিক আছে? BCS এর জন্য যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি, আমি এটা মেনে নিলাম যে ঠিক আছে আমার অনেকটা সময় এটার জন্য যাচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু শুধু এটা যে রেজাল্ট কোনো কারণে উইথহেল্ড হলো, গত অনেক বছরে আমরা গত 12 বছরে আমরা কোনো BCS এর রেজাল্ট উইথহেল্ড হতে দেখিনি। সো এই প্যাটার্নটা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে যে রেজাল্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এটা কিছু, বাট রেজাল্ট দিতে দেরি হতে পারে। এবং রোমান, আমি একমত এই ক্ষেত্রে, শুধু রেজাল্ট দিতে দেরি হতে পারে না, রেজাল্টটা টাইমলি দিল, বাট ইউ নেভার নো। কেননা BCS এ কয়জন অ্যাপ্লাই করছে? 4 লাখ অ্যাপ্লাই করছে, 3 লাখ অ্যাপ্লাই করছে। আমাদের জেনারেল ক্যাডারের পোস্ট আছে কয়টা? 700। আমাদের BCS অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে 300 পোস্ট দিচ্ছে, পুলিশে 100 পোস্ট দিচ্ছে, হয়তো ফরেন সার্ভিসে 15 পোস্ট দিচ্ছে, এরকম করে when you add this হয়তো 600 থেকে 700। এর সঙ্গে যদি টেকনিক্যাল ক্যাডারগুলো অ্যাড করা হয়, আর BCS জেনারেল ক্যাডার অ্যাড করা হয়, লাইক BCS মেডিকেল হেলথ, BCS হেলথ, তারপরে PWD রোডস এন্ড হাইওয়েজ ইঞ্জিনিয়ারিং, এই সব কিছু মিলিয়ে হয়তো 1800। তাহলে আমার 4 লাখের এগেইনস্টে যখন 1800 পোস্ট আমি হিসাব করি, তখন আমি কত দেব? 1%? No, it's not even 1%, it's less than 1%, right? On maybe 0.5% or less than 0.5%. তো আমি অনেক পড়াশোনা করলাম, আমি হয়তো খুব এনকারেজিং ওয়ার্ডস বলবো যে তুমি পড়ো, তুমি পড়লে পারবা। এখন 4 লাখ যদি একসাথে পড়াশোনা করে, প্রচন্ড পড়াশোনা করে, 4 লাখে একসঙ্গে BCS গভর্নমেন্ট জবে আসতে পারবে? নো, দে ক্যান্ট। সো আমাকে অন্যান্য অপশন খোলা রাখতেই হবে। শুধু রেজাল্ট ক্যান্সেল হতে পারে তা না, ক্যান্সেল হওয়ার কথা আমি বলছি না, এটা হয় না, কিন্তু রেজাল্টে আমার নাম নাই আসতে পারে। সো ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার্ড ফর all other alternatives. Do you think trying for an opportunity or an option as a career which has got less than 1% probability is valid? আমি কোশ্চেন করছেন ভাই? হ্যাঁ ভাই। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, এখন মানে অনেক কিছু ম্যাটার করে আসলে। যেমন বাংলাদেশে যারা BCS জন্য জান প্রান্তে খাটে আর কি, তাদের কাছে BCS টা লাস্ট ইস্যু, নট অনলি ফর দ্য স্যালারি, জাস্ট ফর দ্য অনার। ফর এক্সাম্পল, আমি আমার বাপের কথা বলি আর কি, সে নন BCS আর কি, সে মনে পারলে এখনো, আমার বয়স নাই, আমার বয়স ওভার 30 আর কি, সে পারলে এখনো আমাকে BCS দেয় আর কি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যে ডেটা অনেক সময় কাজ করে যে ঠিক আছে 1% প্রবাবিলিটি কাজ করবে কিনা। অন দ্য আদার হ্যান্ড এমপ্যাথি বা কি বলে ইনটিউশন, ইনস্টিংক্টও অনেক সময় BCS এর কাজ করে, যে আমি BCS দিব। সরি ফর ইন্টারাপশন, ইজ ইট অনার অর ইজ ইট পাওয়ার? আমার মনে হয় কি বুঝছেন, যে ফার্স্ট অফ অল পাওয়ার, কারণ এখনকার লোকজন হচ্ছে যে ফেসবুক লাইভ জেনারেশন আর কি, ইটস আ পাওয়ার। কারণ আমি আপনাকে একটা বলি আর কি, ফর এক্সাম্পল আমি একটা গাড়ি পাঠাইলাম আর কি, রাইট, জাপান থেকে প্রায় আসে, আর বলে কি ভাই গাড়ি পাঠাইলাম আর কি। সো ফর এক্সাম্পল গাড়ির দামে ধরেন 1300 সিসিতে ট্যাক্স পড়ে ধরেন 3 লাখের মতো বা এরকম 4 লাখের মতো আর কি। এই জন্য যে আসিফ ভাই থাকলো, আর আসিফ ভাই আমাকে 3 লাখ টাকাটা 3000 টাকা দিয়ে দিল আর কি, ফর এক্সাম্পল আর কি, রাইট। সো এই ব্যাপারগুলো না আসলে কাজ করে, বুঝছেন, যে আমার পাওয়ার আছে, যে অনেক পাওয়ার, যে আমি BCS অফিসার আর কি। সো দ্যাটস দ্য ম্যাটার। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে কি, আপনি দেখবেন আর কি যে রিসেন্টলি আর কি, মানে ফেসবুক সেলিব্রিটি একটা বড় একটা ব্যাপার আর কি, যে অল দ্য BCS ক্যাডার বিকামিং আ ফেসবুক সেলিব্রিটি, দে হ্যাভ আ পেজ, when they becoming a BCS cadre, first of all they share the news in prio.com or something.com. I don't have it. And then আপনি তো ভাই মহামানুষ। ওয়েল ভাই, তুমি 12 বছর আগে, তুমি কত বছর আগে ইয়ে করছো আসিফ BCS? 10 বছর আগে চাকরি হয়েছে আর কি। বন্ধু, তোমার আমলে BCS টাকে এত বাকি হাইলাইট করা হইতো না, বা সেলিব্রিটি স্ট্যাটাসটা দেওয়া হইতো না। আমি তুমিও আমার আমলে মানুষ, এটা মনে রাখবা।
Well, হ্যাঁ, আমি আমি তোর আমলের মানুষ, বাট দ্য থিং ইজ আমাদের আমলে বিসিএস টাকে সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস দেওয়া হইতো না, এখন বিসিএস টাকে সেলিব্রিটি স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই যে আমি ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আর কি, যে আমি সারাদিন কাজ করলাম, রাইট? আমি ফর এক্সাম্পল আজকে ফর এক্সাম্পল আমি রোবোটিক্সে আছি, আমি গ্লোবাল বিজনেস ডেভেলপমেন্টে আছি ফর এক্সাম্পল, যে সারা ইউকে অল হসপিটালে আমাদের রোবট গেছে আর কি। আমি যদি এখন এসে বলি ফেসবুকে, টুডে উই হ্যাভ আ গ্রেট উই ক্লোজ আ ডিল, উই আর সোল্ড লাইক 1000 ইউনিট রোবট, রাইট? ব্যাপারটা হয়ে গেছে এরকম আর কি, যে যারা ফেসবুকে এখন যারা বিশেষ ক্যাডার আর কি, তারা সারাদিন যা করে তারা এসে ফেসবুকে এসে তারা লেখে আর কি, আজকে কি করলাম, খাদ্য দিয়ে ধরে গেলাম, ভেজাল ধরলাম, আজকে কি করলাম, কি বলে 10 লাখ টাকার ধরলাম, অথবা আজকে একজন জমি উদ্ধার করলাম আর কি। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ইউ আর পেইড ফর দ্যাট, রাইট? সো ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ব্র্যাগ? সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ইউ আর পেইড ফর দ্যাট, ইউ আর পেইড ফর সার্ভিস, রাইট? এমন না যে আপনি এটা মাগনা করতেছেন, যে ঠিক আছে যে আমি আপনি গাছ উঠাই ফেললাম মাগনা করছি, এটা ডিফারেন্ট ইস্যু। ইউ আর পেইড ফর দ্যাট, ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল ওয়াইফ, ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল হাউস, ইউ হ্যাভ আ বিউটিফুল পাওয়ার, ইউ হ্যাভ মেড এভরিথিং। সো ওয়াই ইউ হ্যাভ টু ব্র্যাগ ইন ফেসবুক? ইউ ডোন্ট নিড টু দ্যাট। সমস্যাটা হচ্ছে, আমি আপনাকে বলি, ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি, এখন যে জেনারেশন। সো হাবিব, সরি ফর ইন্টারাপশন, একটা কোশ্চেন আছে তাহলে। তুমি বলতেছো যে আমি যদি আমার মেন্টরিংটাকে নিয়ে ব্র্যাক করি বিকজ আমি এটা ফ্রিতে করি, সো এটা ঠিক আছে, রাইট? Well, ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি বলি মেন্টরিং with job is different, right? Mentoring, for example, you doing mentoring is a free is fine, right? Okay, আপনি বলছেন যে আসো আমি তোমার রিজুমে দেখে দেই, আমি তোমাকে মেন্টরিং করি, right? People are charging now. Nowadays people are charging for this. আমি ইয়েলো কার্ড তুললাম, আমার কথা মাঝখানে দিলে ইয়েলো কার্ড তুললাম আর কি। ওকে, আচ্ছা, ফর ঠিক আছে, এক্সাম্পল যাও। ওকে ওকে, ফর এক্সাম্পল আপনি বলতেছেন যে কি, যে আমি মেন্টরিং করতেছি, এট দ্য সেম টাইম দেখো আমি আমার কাজ ফেলে মেন্টরিং করতেছি। ইটস নট লাইক দ্যাট, রাইট? ফর এক্সাম্পল, নাও ইউ আর ডুইং দ্যাট, ইউ আর ডুইং ইট ফ্রিলি। ফর এক্সাম্পল, when you start revenuing from there, you cannot brag that it's your service, right? You could have your website, you could have your like service chart, but you cannot brag that যে আমি দুনিয়া উল্টায় ফেললাম, মানে আমি কথা বলতেছি, আমি রোমান মেন্টরিং না করলে পৃথিবী উল্টা যাবে আর কি। That's not the way, right? এখনকার তথাকথিত সেলিব্রিটি তাই করতেছে আর কি, টাকাও কামাচ্ছে, they are becoming something brand ambassador for something, at the same time they are showing that we are something, we are doing a noble job. No, you are not. exactly. Yeah, I agree with you, Habib. I agree with you. Arif, কতটুকু? ইন্ট্রোডাকশন দিলামই না ভাই, আমি তোমার ইন্ট্রোডাকশন দিলামই না, 20 মিনিট কিসে গেল? ও আচ্ছা, আমি তোমার ইন্ট্রোডাকশনে আসবো ভাই, ইন্ট্রোডাকশনে আসবো তোমার। আমি তোমার গল্প শুনবো, আমি ডেফিনেটলি, আমরা সবাই শুনবো, বাট আমি একটু জানতে চাচ্ছি আরিফের কাছ থেকে। আরিফ, ওয়েল, তোর যে ক্যারিয়ারটা আছে, এই ক্যারিয়ারে তুই লাইক ইটস বিন রিয়েলি টপসি টার্ভি ফর ইউ, রাইট? তুই সায়েন্সে ছিলি, আর্টসে গেছিস, আর্টসের পরে ঢাকা ভার্সিটি, আগে ইন্টারে আর্টসে চলে গেলি, এখানে রেজাল্ট করে ঢাকা ভার্সিটিতে বাজে খারাপ রেজাল্ট করছিস, তো ভালো হয় নাই। তারপরে তুই জার্নালিজমে ছিলি ঢাকা ট্রিবিউনে, এম আই রাইট? বলি ঢাকা ট্রিবিউন, রাইট? ঢাকা ট্রিবিউনে ছিলি, ঢাকা I ট্রিবিউনে। started with Daily Star and then moved to Dhaka Tribune. Okay, so Daily Star আর ঢাকা ট্রিবিউনের পাশাপাশি আবার ড্যাফোডিলে তুই পড়ালেখা করাতিস, you were a lecturer there, and then afterwards while being a lecturer তুই ইন্ডিয়াতে চলে গেলি, দিল্লিতে মাস্টার্স করার জন্য। মাস্টার্স করার পরে তুই সিডনিতে, ম্যাকোয়ারিতে, রাইট? সো এখন এই যে জার্নিটা, এই জার্নির মধ্যে তুই যখন ফার্স্ট জার্নালিজমে ঢুকলি, why did you leave journalism? Why didn't you keep it as your profession? Well, আমার জার্নালিজমে ঢোকার হিস্ট্রিটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটি লতে যখন আমি অনার্স শেষ করলাম, তারপরে আমাদের একটা ভালো চাঙ্কের সময় থাকে মাস্টার্স শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত, so it's like 6-7 months, আর আমাদের অনার্সের রেজাল্ট দিতে অনেক দেরি হচ্ছিল, সো ওই সময়টা আরো বেড়ে গেল। তো চিন্তা করতেছিলাম যে তখন কি করব। তো আমার সার্কেলে বেশিরভাগই ছিল সিনিয়র বা ফ্রেন্ড সার্কেলে অনেকেই ছিল নিউজ পেপার এবং মিডিয়ার সাথে জড়িত। তো তাদের একজনের থ্রু দিয়ে আমাকে একবার বলা হলো যে তুমি কি নিউজ পেপারে কাজ করবা কিনা, ডেইলি স্টারে এরকম এডিটোরিয়ালে একটা জায়গা ফাঁকা আছে, সো দে আর লুকিং ফর সামওয়ান, তোমার ইংরেজি ভালো আছে, সো লেটস গিভ ইট আ ট্রাই। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, দিতেই পারি। তো বললো যে তুমি ওদের যে ইনচার্জ, এডিটোরিয়াল ইনচার্জ জাফর সোহান, যে পরে ঢাকা ট্রিবিউনের এডিটর, এখন ঢাকা ট্রিবিউনের এডিটর আর কি, তো জাফর ভাই আমাকে ইন্টারভিউ করলো। আমি গেলাম, যাওয়ার পরে আমাকে বললো যে ওকে,
you start from tomorrow. So আমি ভালো খুশি, জীবনের প্রথম চাকরি আর কি, তখন লেখাপড়া শেষ হয় না পুরোপুরি। তো গেলাম, পরদিন যে শুনি যে জাফর ভাই রিজাইন। সো আগের দিন যে আমাকে ইন্টারভিউ করে চাকরি গ্রিন সিগন্যাল দিল, পরের দিন যে শুনি যে সে নাই। তো দ্যাট ওয়াজ আ শক যে আচ্ছা কি এত ভোলাটাইল কেন এই সেক্টরটা। সো আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং এট ডেইলি স্টার। ডেইলি স্টার ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক প্লেস টু ওয়ার্ক ফর, এবং কলিগরা মানে মাইন্ড ব্লোয়িং, ওখানে পার্সোনালিটিসরা কাজ করে, সিনিয়র জুনিয়ররা অসম্ভব ভালো সম্পর্ক সবার সাথে। I enjoyed my stay at Daily Star. এক বছরের মতো ছিলাম ওখানে, কিন্তু the only thing that was a concern was the salary. যারা স্টার্ট করে ওরা এক দেড় বছর ওই ওয়েজটা পায় না, ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী যে পেমেন্টটা। সো ওই বিগিনারদের জন্য ওইটা তখন রিয়েলি টাফ। সো প্রথম দিকে it was fun. Sorry, একটা কোশ্চেন আছে আমার এখানে। Did you work for free or at a very meager salary? No, first 2 months was my sort of trial, and then yes, so starting a salary যে কোনো মিডিয়া হাউসে খুবই কম থাকে। I mean যখন তুমি ক্যারিয়ার ল্যাডারে একদম নিচের দিকে, you are a beginner, so ওখানে খুবই কম মানে হচ্ছে যে it's very difficult with that salary to maintain a family. So তখন যেহেতু ফ্যামিলি ছিল না, so it was fine, but later on যখন say after a year or so, ফ্রেন্ডসরা যখন অন্য জবে যাচ্ছে বা বিসিএস দিচ্ছে, তখন it was when I compared my wages with others, তখন it was really low. So ওইটা একটা পার্ট ছিল। আর তখন আবার মাস্টার্স এর শুরু হয়ে গেল পড়ালেখা পরীক্ষা। সো আমি তখন ডেইলি স্টার থেকে আবার করলাম আর কি, মানে চলে আসলাম। ওকে, বাট সো এটাই কি কারণ যে টাকা কম ছিল এই জন্যই তুই ওইটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিস নি? না, ঠিক তাও না। এখানে বেসিক্যালি বিসিএস টা এর মধ্যে আমি লিংক করতে পারি মানে কন্টেম্পোরারি সময়ের ওই সময়ের সাথে। সেটা ছিল যে যখন আমি ডেইলি স্টারে কাজ করছি, সেই সাথে আসিফ যেটা বলছিল যে ওই কাজের সাথে বিসিএস এর প্রিপারেশন নেওয়া। সো তখন চলছিল 30th বিসিএস এর মৌসুম আর কি, সিজন। So that was very seasonal for my friends and myself to get prepared for the BCS. So ওটা আমাদের প্রথম BCS ছিল, এবং সবাই জানে যে প্রথম BCS টা খুব প্যাশনেট হয়। সো আমরা কি করলাম, আমরা দল বেঁধে BCS এ পড়াশোনা শুরু করলাম। এবং ডেইলি স্টারের চাকরিটা আমার জন্য ভালো ছিল এই কারণে যে ওখানে আমাকে প্রচুর ইংরেজি আর্টিকেল পড়তে হতো, লিখতে হতো, এডিট করতে হতো। সো ওটা আমাকে হেল্প করছে আমার BCS এর প্রিপারেশন নেওয়ার ক্ষেত্রে। সো ওই শেষের দিকে, যখন আমার টেনিয়রের শেষের দিকে বিসিএস এর পরীক্ষাটা ছিল, রিটেনটা দিলাম, তারপরে ভাইবা দিতে গেলাম, এবং ভাইবা দেয়ার ওয়াজ আ সিচুয়েশন, এবং ফাইনালি আমাকে তো ভাইবা নিল না। সো পরে আমি চলে আসছি। আচ্ছা, আমি এটা জানতে চাই যে তোমার আগে তোকে ভাইবা কেন নেয় নাই? What was wrong? Like you went through the prelim and the written, and then the viva didn't take place, right? ভাইবা কি এরপরে হয় নাই নাকি এরকম কিছু ছিল? হ্যালো, এবার শুনতে পাচ্ছে না? না, ভাইবা বোর্ডে গেলাম, দেখে ওরা হ্যালো, এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো ভাইবা বোর্ডের সামনে যখন ওরা 15 জন করে, 10 থেকে 15 জনের ছোট ছোট টিম করে এক একটা বোর্ডের জন্য অ্যালোকেট করে। সো আমার যে বোর্ড ছিল, ওই বোর্ডে আমি গেলাম। ওখানে যাওয়ার পরে দেখলাম যে ওরা সবার একটা সিরিয়াল করে সবাইকে ডাকছে, তো আমাকে ডাকতেছে না। তো আমি পরে ওই যিনি ওখানে থাকেন অ্যাসিস্ট্যান্ট, জিজ্ঞেস করলাম যে হোয়াটস রং। তো সে বললো যে আপনার ডকুমেন্ট মিসিং, সো আপনার ভাইবা পসিবলি নেওয়া হবে না, তারপরেও আপনি ভেতরে কথা বলে দেখতে পারেন। তাই বললাম কি ডকুমেন্ট মিসিং? বলে যে আপনার অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট মিসিং, আপনার অনার্সের অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেটটা মিসিং। Did you submit your certificates? আমার ততদিনে অনার্স শেষ, আমার মাস্টার্সও শেষ, অনার্সের ফাইনাল সার্টিফিকেট চলে এসেছে, এন্ড আই সাবমিটেড দ্যাট। হ্যাঁ, সেটা আমার সাথেও ছিল, কিন্তু তারা চাচ্ছেন হচ্ছে অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট। এন্ড ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যাপিয়ার্ড সার্টিফিকেট? যেটা পরীক্ষা তুমি
কেউ একজন পরীক্ষায় বসছে, সেটার একটা ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা জাস্ট সাইন করে একটা কাগজে দিয়ে দেয় যে এই ছেলেটা পরীক্ষায় বসছে, পাশ করা ফেল করার অনেক আগের কাহিনী এটা। সো ওনারা ওই সার্টিফিকেটটা চাচ্ছেন। সো আমি বললাম যে যেহেতু আমার ফাইনাল সার্টিফিকেট আছে, আমার মাস্টার্স হয়ে গেছে মিন টাইম, সো এখন অনার্স এর অ্যাপিয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে কি কাজ? সো তারা বললো যে না, এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট এন্ড ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট in order to sit for this viva exam, otherwise you get lost. তো আমি আর কি করব, চলে আসলাম। আসার পরে চিন্তা করতেছিলাম যে কি করব। মিন টাইম ওই কাছাকাছি সময় আমাকে ইন্ডিয়া থেকে তখন ওই সার্ক ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপ সহ মাস্টার্স এলএলএম করার ওই অফারটা আসে। তো আমি চিন্তা করলাম আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যেহেতু হয় নাই, লেটস মুভ ফরওয়ার্ড উইথ দিস অফার। তখন আমি ওইটা অ্যাকসেপ্ট করে আসিফের কাছে যাব আমি এটা নিয়ে, কিন্তু তার আগে আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে তোর ওই বিসিএস না হওয়াটাকে after so many years, how do you see it? ওয়েল, আমি জানি না আসিফ কি মনে করবে, বাট আমি মনে করি যে এটা আমার জন্য ভালো ছিল ইন আ ওয়ে যে আমি আসলেই এখন যেটা করতে চাই সেটা করতে পারছি। এই যে পড়ানো, টুকটাক গবেষণা করা এবং হেল্প করা অন্যদের, এই কাজগুলোই আমি আসলে আমি এটা করতে পারতাছি এই জন্য। বাট আমি যদি তখন 30তম বিসিএস এ ধরে নিলাম যে আমার হয়ে গেছে, তখন আমার জন্য এই ক্যারিয়ারে ফিরে আসা, আসিফের মতো অত ফরচুনেট তো সবাই হয় না একই সাথে, বেস্ট অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস। ওইটা হয়তো নাও হইতে পারতো। সো আই কনসিডার that unfortunate moment was basically a blessing in disguise. Okay. হাবিব, ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পরে ছেড়ে দিলাম। ঢাকা ভার্সিটি, পিপলস ড্রিম ইন বাংলাদেশ। আমি একটু ভালো করে বলেন যে আমি ইউনিট 27th হয়েছিলাম, একটু ভালো করে বলেন। রাইট, ডি ইউনিটেড 27th হয়ে, রাইট, ডি ইউনিটেড 27th হয়ে যদি কেউ ছেড়ে দেয়, আবার ইকোনমিক্স, রাইট, ইকোনমিক্স, রাইট। জি ভাই, আসিফ কত হয়েছিল ভাই? আসিফ মিউট আসিফ। আমি 17th ছিলাম, 17তম। 10 মাত্র 10 বুঝছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করো কেউ, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করো। কত হয়েছিল? আমি 5th। Oh my goodness. তো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আর কি, আমি কাম টু দ্য পয়েন্ট আর কি, যে ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার পরে, ওয়েল ইট ওয়াজ নট মাই ফার্স্ট চয়েস। আমার প্ল্যান ছিল যে আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো। মানে যদি আমি খুবই পড়াশোনা খারাপ ছিলাম, নর্ডেন সায়েন্স ক্লাবের করছি, পড়াশোনা করি না আর কি, নর্ডেন থেকেই আসিফে ভালো বলতে পারবে আর কি। তো আমার ইচ্ছা ছিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আর কি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে আলটিমেটলি কি ইউনিটে টপ 10 হওয়া লাগে, ওটা হইতে পারি না আর কি, আমি কাজ করে না আর কি। তারপর হচ্ছে কি, ওই যে বাপ মা বলে ডাক্তার হও, টাকা কামাবি, সো মেডিকেল দিছে, এটা হয় নাই। আলটিমেটলি আই ওয়াজ নেভার বিন মানে ডিস্টাইন ফর ডি ইউনিট আর কি। থাকে না, কুইজ করতাম, 50টার মধ্যে 48 পাইছিলাম। ইংলিশ পড়ছি একটু, আর বাংলা পড়ছি, ওইটা দিয়ে 27তম হয়েছি আর কি। আমার কখন প্ল্যানই ছিল না ডি ইউনিটে পড়বো আর কি। কোনোভাবে চান্স পাইছি আর, থাকে না যে মানসম্মান রক্ষা হয়েছে আর কি, ঢাকা ভার্সিটিতে পড়লাম। তো এরপরে আমি আসিফকে ফোন দিচ্ছি, ভাই ফাইন্যান্স পড়বো না ইকোনমিক্স পড়বো আর কি। সে আমাকে বলে ইকোনমিক্সে পড়ো, আমি আসছি, সমস্যা নাই, তোমার ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াই দিব। মাথা খারাপ, আপনি যে ফার্স্ট ক্লাস পান কিনা তখন ভাই সেই অবস্থা। তো যাওয়ার পরে কি বুঝছেন ভাই, মানে ঢাকা ভার্সিটি অনেকে দেখতে পারে, আমি সরি ফর দিস কমেন্ট আর কি ভাই, শ্যাবি বিল্ডিং, নোংরা টয়লেট, ভাই এগুলো আমার চলে না ভাই, মানে চলেই না, ইম্পসিবল। মানে এই জিনিসগুলো আসলে আমার হচ্ছে না আর কি। ক্লাসের মধ্যে যে ইকোনমিক্স, আবির এক মিনিট, সরি ফর ইন্টারাপশন, আমি রেড কার্ড দিও না বাই দ্য ওয়ে। আই রিকল 051 NSU STR 12 তলায় ক্লাস ছিল, স্টার টাওয়ারে 12 তলায় ঢোকার পরে যখন আমি দেখছি যে মেন্স আর উইমেন্স হচ্ছে কি একটা দিয়ে কি বলে, একটা কার্ডবোর্ড দিয়ে ডিভাইড করা, আমি 15,000 টাকা দিয়ে হচ্ছে সেখানে একটা ক্রেডিট কিনতেছি, 3 ক্রেডিটস 45,000 টাকা। বাই দ্য ওয়ে, আমার দেওয়া টাকায় তাসলিমরা হচ্ছে গিয়ে করতেছে, ক্লাস করতেছে এখন এই ক্যাম্পাসে, বিকজ দেয়ার ওয়াজ আ ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্ট ফি ডিউরিং দ্যাট টাইম। ওইখানে তো ছিল আর কি, তোমার টয়লেটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, ক্লাসরুম ভালো ছিল না। এখন তাসনিম, মাইসুন, শিহাব, ওরা যে ক্যাম্পাস ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে, it was unheard of, unimaginable over there. I mean during those time, like 2005 সালে যখন আমি জয়েন করেছিলাম NSU, and I got so frustrated.
আমি কি করতে পারি ভাই? তো এখন ঢাকা, আমি বলছি ঢাকা ভার্সিটিকে তুমি খারাপ কিভাবে বলতেছো? তুমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে গেছো ভাই, এত হিসাবি পাবলিক ইউনিভার্সিটি ভালো জিনিস তো, এরকমই তো হবে বাংলাদেশে। ভাই আর আমি কি একটা এক্সপেক্ট ওয়ার্ড করো? আছে জানেন, একটা ওয়ার্ড আছে জানেন না, ওসিডি। আমি খুবই হায়ার লেভেল ওসিডি, বুঝছেন? অবসেসিভ ক্লিনিং আচ্ছা ডিসঅর্ডার, বুঝছেন? ভাইয়া তো আমার খুব হায়ার লেভেল ওসিডি ভাই, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না আর কি। আর নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে সেই সময় একটা কোচিং চালাতাম, নাম হচ্ছে ভিশন। তো এটা হচ্ছে ওকে, গিয়ে ওমেকার সাথে ছিল আর কি। এখন যেমন মানুষ উদ্ভাস চেনে, উদ্ভাসের স্টুডেন্ট হ্যাঁ সংখ্যা ওমেগা তোমাদের ভিশন 100। ছিল, রাইট। ওই ভিশনের মানে ফাউন্ডার বা ডিরেক্টর ছিলাম আমি আর কি। তখন আমার কাছে না পানির মতো টাকা আসতেছিল, যে প্রতি মাসে 80,000 25,000 টাকা আসতেছে আর কি। আমি দেখতেছি কি যে একটা ক্লাস করি, ইকোনমিক্স 101 ক্লাস করাচ্ছি, আমি যদি একটা ক্লাস নেই আমার টাকা বেশি আসতেছে আর কি। তারপর অ্যাডিক্টেড টু দ্য মানি। এট দ্য সেম টাইম আমি বলি আর কি, আমার একটা প্রেম ছিল আর কি, সেই আমার ওয়াইফ অবশ্য। তো ওর সাথে আমার জাস্ট বয়সে ব্যবধান মাত্র 2 বছর আর কি। তো ওরে বিয়ে করতে হবে, যদি বিয়ে করতে হয়, যদি ঢাকা ভার্সিটি ইকোনমিক্সে পড়ি, আমি জীবনে ভাই ফার্স্ট ক্লাস পাবো না, পাবো সেকেন্ড ক্লাস সামথিং 50 পাবো। আমি চাকরি পাবো হচ্ছে কি, ওই যে ডাচ বাংলা ব্যাংকে 12,000 টাকা দামের, সেই সময় ডাচ বাংলা ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং জব ছিল হচ্ছে 12,000 টাকা দামের, সিরিয়াস। ওই টাকা দিয়ে ভাই না আমার ভাই কিছু হবে না, আমি হানিমুন যেতে পারবো, কিছু করতে পারবো না। আর বাচ্চার মধ্যে চিল্লাচিল্লি আছে আর কি। সেই সময় আর কি আমি মানে পাগলের মতোই, থাকে না যে বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা, ফিনল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা, সুইডেনে উচ্চশিক্ষা, রাশিয়া উচ্চশিক্ষা, এমন কোন জায়গায় আমি অ্যাপ্লাই করি না রে ভাই। মানে আমার টাকা দিতে আসতেছে, আই ডিড অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট। এই ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে এক্সাম দেই করি, সেই করি আর কি। তো জাপান ওয়াজ নেভার ইন মাই লিস্ট বেসিক্যালি, সিরিয়াসলি। সো অন দ্যাট টাইম আর কি, যে করছি আর কি এপিইউ, দ্যাট ইজ নট এ গুড ইউনিভার্সিটি সো ফার, বাট দেয়ার পিআর ইজ ভেরি গুড। সাদা চামড়া, এশিয়ান, তারপরে কালা, সবকিছু মিলে একটা ছবি দিবে, দেখলে মনে হবে যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি আর কি। এই ছবি দেখে মনে হয়েছে যাই কি অ্যাপ্লাই করি আর কি। আমার আইএলটিএস দেওয়া ছিল আর কি, তখন মনে কত 7.5 পাইছিলাম, মনে কোনোভাবে 7.5 পাইছিলাম। সো আইএলটিএস দেওয়া ছিল, এসি লিখছিলাম, এবারে উপরে ইন্টারভিউ হয় আর কি, স্কলারশিপ পাইলাম, বাস সায়নারা, মানে গুড বাই বাংলাদেশ আর কি। এই হচ্ছে আমার স্টোরি। এই আমাদের 7.5 পাইলে তো স্টার হয়ে যেত, সেলিব্রিটি। আরে না, বলো। 7.5 বাংলা দিলে চান্স পাওয়া যায় ভাই। হ্যাঁ তাসনিম বলো আপু। আরে না, যে ওই যে আমি একটা আমি তো question ইদানিং আছে। কালে ফেসবুকে দেখি। হ্যাঁ তাসনিম বলো। ভাইয়া, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে যখন আমরা মাস্টার্স অর বাইরে হচ্ছে জবের জন্য হচ্ছে অ্যাপ্লাই করব, তখন হোয়াট আর দ্য চান্সেস যে যদি আমরা সুইডেন, নরওয়ে এরকম কোনো কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করি, বা ইউএসএ, ইউকে এরকম টাইপের কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করি, হোয়াট আর দি ডিফারেন্সেস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এখন ভাই বাংলা কথা বলি, ঠিক আছে ভাই, আমি যেমন নিম্ন মধ্যবিত্তে উঠে আসছি আর কি ভাই। বিদেশে গেছি কেন, দুইটা কারণ, একটা হচ্ছে কি সেটেলমেন্ট, আর হচ্ছে পয়সা কামাইতে ভাই, এছাড়া কোনো কারণ নাই। ঠিক আছে, আমি ভাই দেশ উল্টাই ফেলবো, দেশে আমার কাছে কিন্তু মেসেঞ্জারে টেক্সট আসছে হাবিবকে মাইর, হ্যাঁ এরকম বেশ কিছু টেক্সট আসছে। স্ক্রিনশট দেখান ভাই, আপনি চাইলে বলছেন ভাই, স্ক্রিনশট দেখান ভাই, আপনি বিশ্বাস করেন না। এটা আসিফের পুরনো অভ্যাস। আহলি প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ ট্রাইং টু কি বলে ডিফোকাস। আমি এখন তাসনিমের উপরে ফোকাস ভাই, তাসনিম অ্যান্সার দিয়েই ছাড়বো আগে, তারপরে কথা যাওয়ার হবে। ওকে, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি তোমাকে বলি যে সুইডেন, নরওয়ে ইজ এ ভেরি গুড কান্ট্রি, যে সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি আর কি। যে তুমি যদি এখানে চাও জব মাস্টার্স করো আর কি, ফার্স্ট অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে জাপানের মতো আর কি, রাইট? এবং যে পিআর যেটা বলে আর কি, পিআর যেটা মানে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি, ভেরি লং ওয়ে। নরওয়ে 10 বছর লাগে, সুইডেন 5 বছর লাগে। সুইডিশ ছেলে যদি বিয়ে করতে পারো তাহলে 2-3 বছর পাবো আর কি। সো যেটা হচ্ছে এরকম। আর সেম টাইম হচ্ছে গিয়ে তোমার লাইফের সিকিউরিটি আছে। ফর এক্সাম্পল তুমি বিয়ে করলো, বাচ্চা করলো আর কি, তোমার স্কুল ফ্রি। তুমি যদি রাস্তায় পড়ে থাকো, ইউ উইল হ্যাভ সাম লাইক গভর্নমেন্ট ওয়েলফেয়ার আর কি। তো মানুষ যেটা করে আর কি, তো ভাই সুইডেনে নরওয়ে যেটা হয়, ঠান্ডা ঠান্ডা ভালো লাগে না 2 বছর পরে, তখন তারা আমেরিকা চলে যায় আর কি। তো সুইডেন, নরওয়ে কুড বি আ গেটওয়ে ফর গোইং টু আমেরিকা। ওয়াই আমেরিকা, ইউএস আর কি। মানুষজন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি আমি বলি যে ইন্টিগ্রেশন বলে একটা ব্যাপার আছে, যে সোসাইটির সাথে ইন্টিগ্রেশন করা আর কি। তো সুইডেন, নরওয়েতে গেলে মনে হবে কি তুমি অলওয়েজ বাই বিদেশি, বুঝছো, ব্রাউন চে আমরা বিদেশি আর কি। ইউকে তে গেলে আমি এখন মানে আমার যেতে আমি ইউরোপের আর কি ডিরেক্টর আর কি, প্রথম দিন থেকে তুমি বিদেশি, বুঝছো, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না ওয়ার ইউ ফ্রম আর কি। ইউএসএ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না ওয়ার ইউ ফ্রম আর কি। জাপানে তুমি সারা জীবন যদি তোমার তুমি যদি এই কালা চামড়া হলুদ করে ফেলো, তা বলবে কি ওয়ার ইউ ফ্রম, তাহলে তোমার চেহারা বাংলাদেশের মতো, জাপানিদের মতো না আর কি। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে ইন্টিগ্রেশন আর কি, সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি। যে ইউ কুড ইন্টিগ্রেট ভেরি ইজিলি আর কি, থাকে না মানে আসার পর থেকে মনে হবে কি পার্ট অফ দি সোসাইটি আর কি, কোনো মনে হবে না যে বিদেশে আসছো আর কি। নাম্বার 2 হচ্ছে যদি মানে যে বলেছে সেটেলমেন্ট, বাড়ি ঘোড়া হ্যান ত্যান, তো ইউএসএ তে আসলে মাস্টার্স জব পাওয়া যায় বিফোর করোনা আর কি। ইউকে তে একটু জব মার্কেট খারাপ। তারপর যদি তুমি সিএস এর ফর এক্সাম্পল কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে থাকো আর কি, দে নিড লটস অফ প্রোগ্রামার্স সিরিয়াসলি, চিপ লেবার, রাইট? তো দে নিড পিপল আর কি। এটা হচ্ছে বেশি পার্থক্য, বুঝছো, থাকে না যে আমি শান্তিতে থাকবো নাকি টাকা কামাবো এবং একটু অশান্তি থাকবো আর কি। এবং নাম্বার 2 হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন, দ্যাটস অল। তাসনিমের অপশনগুলোর মধ্যে ছিল না, অস্ট্রেলিয়া ছিল না কেন? যখন ভাইয়া বলছিলেন যে স্কলারশিপ এন্ড এভরিথিং, তো আমি রিসেন্টলি হচ্ছে যেখানে হচ্ছে স্টাডি অ্যাব্রড দেখি, সেখানে সুইডেন, নরওয়ে অনেক বেশি ফোকাসড এন্ড 100% স্কলারশিপ এন্ড স্টাফ আসে।
So I was thinking যে কেন হচ্ছে সুইডেন এন্ড যে সেই জায়গায় অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাবলি 100% স্কলারশিপের এখনো হচ্ছে অপরচুনিটিস নেই। তো দ্যাটস ওয়াই আই আস যে সুইডেন নরওয়েতে যে 100% স্কলারশিপের কথা বলা হয়, তো ইজ ইট ওয়ার্থ অর নট? অস্ট্রেলিয়াতে যেটা হচ্ছে কি আমি বলি ভাই, আরিফ ভাই আপনি যেটা আপনার সাবজেক্ট আমি একটু বলি আর কি, যেহেতু অনেকদিন ধরে জাপান ছাড়বো ভাবতেছিলাম আর কি। অস্ট্রেলিয়াতে তুমি সায়েন্স সাবজেক্টে পড়ো, ফর এক্সাম্পল কেমিস্ট্রি, মলিকুলার বায়োলজি বা এগ্রিকালচার, এই সাবজেক্টে প্রচুর স্কলারশিপে ভাই, মানে পাগলের মতো স্কলারশিপ। মানে ইভেন তো তুমি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি লাইক টপ নচ আর কি, বাট ইউ হ্যাভ এ মিডল স্টুডেন্ট লাইক মি, তো আমার মতো স্টুডেন্টগুলো পাবা আর কি। বাট তুমি বিবিএ টিবিএ করো না ভাই, এগুলো অলরেডি স্যাচুরেটেড আর কি। একটা টাইম আমি যখন ছোট ছিলাম তখন অ্যাকাউন্টিং পড়লেই পিআর, কি বলে ফাইন্যান্স পড়লেই পিআর, 180 পয়েন্ট পেলে পিআর। এখন ভাই ওই পয়েন্ট তো ভালো, তুমি সারা জীবন কিছু করলে পিআর পাবো না অ্যাকাউন্টিং বা এইসব থাকলে, বুঝছো? ডিপেন্ডস অন দ্য টাইম আর কি। তোমরা অনেক বাচ্চা কাচ্চা পিছাই গেছো আর কি জীবন থেকে আর কি, দ্যাটস ইট। I না, had আমি one অস্ট্রেলিয়ার question. কথা বলছিলাম এই জন্য যে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম, ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি, ওখানে কিন্তু একটা ভালো কোহোর্ট আছে ফ্রম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। সো ওখানে ওরা ইভেন একটা অর্গানাইজেশন আছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, যেটার নাম হচ্ছে ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, মুবসা বলে। তো মুবসা বেসিক্যালি ইজ রান বাই এক্স এনএসইউয়ার্স, এবং দে ডুইং রিয়েলি গুড। ওরা রেগুলার ইয়ে করে, ওখানে অনুষ্ঠান করে, আমাদেরকে দাওয়াত দেয়। সো এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে ম্যাকোয়ারির সাথে এনএসইউ এর একটা এমওইউ আছে, যেটা দিয়ে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে কিছু স্টুডেন্ট আসে, এবং কেউ যদি আসলে ইন্টারেস্টেড হয়, মোটিভেটেড হয়, তাহলে ওরা যোগাযোগ করে কিছু ওয়েবার বা স্কলারশিপও পাওয়া যেতে পারে। যদিও সেই আন্ডারগ্রাড এবং পোস্ট গ্রাডে আমি জানি না ওই অ্যামাউন্টটা কত, কিন্তু রিসার্চ লেভেলে অবশ্যই ভালো স্কলারশিপ পাওয়া যাবে বলে আমার মনে হয়, এবং সেইটা অ্যাভেল করা উচিত NSU স্টুডেন্ট, যেহেতু একটা there is an MOU in place, so you should avail that. So Of course. guys from NSU guys, তোমরা এখন ম্যাকোয়ারিতে ট্রাই করা শুরু করো, যারা রিসার্চ করতে চাও, মাইসুন রিসার্চ কিছু বলতে চাচ্ছিল, ওরিয়েন্টেশন। মাইসুন কিছু বলতে চাচ্ছিল, মাইসুন বলো। Oh, I had just না ভাইয়া আপনি শেষ করেন completely বলো, fine. আমি আমার শেষ, তুমি বলো। I had one question for Arif Bhaiya and Asif Bhaiya. Mainly the problem that you have faced in Viva, just because of one document you couldn't sit for the Viva. Then the process, it has lots of loopholes. Then like jara candidate who are deserving, they are getting out of the process. And there are many candidates, no offense to anyone, any of the government officials, but still there are many process gap through the like undeserving candidates are getting in. And whereas Arif Bhaiya, he has been a well-deserved candidate, he has been like process থেকে he had to get out just because of one document. It should have been like collected beforehand, even if you were sitting for the like preliminary exam, তখন নেওয়া উচিত ছিল, what I felt. What Yeah. about your thoughts or opinions on that? Asif, what do you think? Okay, that's a nice question, Maliha. Thank you. So what I think is you were told beforehand that what documents you have to bring. You always know that you have submitted these documents, or you need to have these documents before you appear in this examination. And yes, you're right that only one document, maybe it's missing for the time being. So these problems should be solved. Yeah, okay. There should be another chance for the interviewee, that yeah, he will get another chance. I don't know, because that was like long 12 years back. Okay, that was in 2010 or 9 maybe. 2010. Okay, but things are changing. Okay, so now last year when I heard that some of the students like there was some problems with some of the documents, okay, and then they made some application to PSC, and then PSC allowed that, okay, you're permitted to bring these documents afterwards. So this happens. Okay, now things are changing, the reformations are there. Okay, but back then research was taking shape. The PSC, it was like gaining the popularity, everything, and now it is now in a position that we can say that the BCS exam is foolproof. It's a good exam to recruit the best talents. Yeah, one more question. One more question, that is overall the BCS syllabus, they're actually changing like from year to year. If I'm getting prepared for like, for example, 38 BCS, then what about the 39th? If there is a change in syllabus, what do I do then? Because I have to again go over and like
go through all the syllabuses, and that's going to be a really big problem, because if I'm going for like job from 9 to 6 or 9 to 8, as Rubaid Bhaiya mentioned, then it's quite impossible for me to handle that much of pressure. Thank you, Malia, again for your nice question. আমি এই ক্ষেত্রে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি গেছিলাম 29 BCS অ্যাপিয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে। ওকে, and it's a long time. এখন 2020 সালে 38 BCS এর রেজাল্ট হয়ে গেল, 48 BCS এর সার্কুলার হয়েছে। এখন BCS এর সিলেবাস প্রত্যেক বছর চেঞ্জ হচ্ছে না, বাট ইটস এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কিছুটা চেঞ্জ তো আনতেই হবে। আমাদের সময় কিন্তু আইসিটি ছিল না, এখন প্রিলিমিনারিতে আইসিটি ইটস এ গুড চাঙ্ক। ওকে, মনে হয় 20 বা 15 মার্কের একটা প্রিলিমিনারি থাকে, কিন্তু আমাদের সময় যেগুলো ছিল সেগুলো এখনো আছে। অ্যাজ পার আই রিমেম্বার, উই হ্যাড টু গো থ্রু Bangla grammar, then Bangla literature, English grammar, English literature, international affairs, Bangladeshi affairs, then maths and analytical ability, and then it was science and technology. And okay, what has been added since then? কি কি অ্যাড করেছে আমি যদি মনে করে দেখি, আমি যতটুকু দেখেছি যে এথিক্স অ্যাড করা হচ্ছে, গুড গভর্নেন্স অ্যাড করা হচ্ছে, আইসিটি অ্যাড করা হচ্ছে, বাট these reformations are like compulsory, right? I think you'd agree with me, but প্রত্যেক বছর তো চেঞ্জ করা হচ্ছে না, মেবি 35 36 এ সেটা অ্যাড করা হচ্ছে। এটুকু চেঞ্জ যদি না আনা হয় তাহলে আমরাই এবার প্রশ্ন তুলবো যে বিসিএস এর ভর্তি এই রিক্রুটমেন্ট টেস্ট এত খারাপ হচ্ছে কেন, এটা আপ টু ডেট না, মডার্নাইজ না। সো ইয়া, একটা লাইক 10 বা 7 বছর পর একটু চেঞ্জ আনা হয়, বাট আমরা একটা জিনিস শুনি লাইক সাম আটার বুলশিট, সাম ক্র্যাপ, লাইক সাধারণ জ্ঞান জানলেই তো বিসিএস হয়ে যায়, কয়েকটা সাধারণ জ্ঞান পড়বো ব্যাস বিসিএস হয়ে যাবে। আই মিন কাম অন ম্যান, কাট দ্য ক্র্যাপ, এরকম কিছু না। সাধারণ জ্ঞানে কয়টা 20টা প্রশ্ন থাকতে পারে সাধারণ জ্ঞানে বিসিএস এ। সাধারণ জ্ঞান আমি হাবিব আমরা উই ওয়ার লাইক নট এন গোল্ড ফ্রিজার্স, সাধারণ জ্ঞান নিয়ে বসে আমি 100 মধ্যে 20 পেতে পারি, বাকি 80 মার্কসের জন্য সাধারণ জ্ঞান কোনো কাজ করবে না। ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু এক্সটেন্সিভলি। ইংলিশ লিটারেচার জানতে গেলে নর্মাল জানতে হয় না, এলিজাবেথ পিরিয়ড থেকে শুরু করে কারেন্ট কন্টেম্পোরারি লিটারেচার সবকিছু জানতে হয়। যখন বলবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান আর জার্মানির কি এফেক্ট হয়েছিল, আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি হারছে, জাপান হারছে, দ্যাটস ইট। ওকে, রাইট, মিত্রবাহিনী জিতে গেছে, আমাদের নলেজ এই পর্যন্ত। এরপরে ওই দেশগুলো কি ফেস করেছিল এগুলা রিটেনে লিখতে হয়। সো ইউ নিড টু নো আ লট অফ থিং, এবং এই জিনিসগুলো ইটস আ জেনারেলাইজড ভার্সন অফ হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড থ্রু আউট আওয়ার লাইফ। এবং সিলেবাসটা আমি হয়তো একটু ডিটেইলে বলছি, বাট আমি বলবো সিলেবাসটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড এই কারণে যে হ্যাঁ, এখানে কেউ আমাদের মাহির একটু আগে বলছিল ও মনে হয় কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে। এখানে হাবিব কিসে পড়ছো ভাইয়া? সরি, তোমার সাবজেক্ট ডাবল মেজর আর কি, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস উইথ কম্পিউটার সায়েন্স। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, আমি ইকোনমিক্সে পড়ছি। তাহলে আমাদের সবাইকে জাজ করার জন্য কিছু একটা কমন ক্রাইটেরিয়া সেট করতে হবে। ওকে, আমার ইকোনমিক্সের জন্য স্পেসিফিক প্রশ্ন এখানে দেওয়া যেতে পারে না, হাবিবের জন্য ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের স্পেসিফিক প্রশ্ন যেতে পারে না। সো এমন একটা প্রশ্ন করতে হবে, ইটস আ সায়েন্টিফিক প্রসেস, যেন সবাইকে টাচ করে সবার মেধা জাজ করা যায়, রাইট? সো এটা একটা কন্টিনিউয়েশন হচ্ছে যে দিন দিন এই সিলেবাসটাকে আধুনিকীকরণ, মডার্নাইজেশন করে এমন একটা পর্যায়ে আনা হচ্ছে যেন আমরা আমাদের বেস্ট ট্যালেন্টগুলোকে রিক্রুট করতে পারি। Have you got your answer, Maria? Yes, yeah, thank you. আচ্ছা, আমি একটু আসিফের সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করি। আমি মনে করি যে বিসিএস এর নিয়োগ প্রক্রিয়াটা এখনো ভাইয়া আপনার কথা নেটওয়ার্ক থেমে যাচ্ছে ভাই। আরিফ ভাই, জন্য আসলে লোকগুলো নেওয়া হচ্ছে ওই কাজে দেন। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন কি অবস্থা? এখন ঠিক আছে, এখন শোনা যাচ্ছে? জি। আচ্ছা, হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে বিসিএস এ সব ধরনের ফ্রম এভরি ওয়ার্কস অফ লাইফ থেকে লোকজন নেওয়া হচ্ছে, এবং তাদেরকে র্যান্ডমলি তাদের জাস্ট ওই যে মেধা তালিকা সিরিয়ালের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে এক একটা জবের জন্য অ্যাসাইন করা হচ্ছে। তো যেসব কাজ তারা আসলে করে ওগুলো খুবই, আমার মনে হয় যে খুব ইন্ট্রিকেট এবং খুবই টেকনিক্যাল কাজ, যেগুলোর জন্য specialized হলে সবচেয়ে ভালো, হ্যাঁ, rather than you just randomly take people from different subjects and then assign them to random sectors. Like if I give you example of this recently released result of BCS, আমি দেখলাম যে কত 5 জনের মতো ডক্টর and 8 জনের মতো ইঞ্জিনিয়ার্স তারা ফরেন ক্যাডারে যাচ্ছে। So they have studied engineering all their lives and medicine, and they are now dealing with policies, foreign policies to be specific. হ্যাঁ, সো এইখানে কি ভালো হইতো না যে যদি আমরা এমন কাউকে নিতাম যে who are basically expert in
in analyzing foreign policy and drafting foreign policy materials for the country. সো এই যে এরকম বললে অনেক বলা যাবে বিসিএস নিয়ে। সো এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে রিফর্ম আসলেই দরকার, এবং এভাবে এই যে একটা লোককে আমরা এই সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে এত বছর পড়ালাম to have a doctor to serve the nation, এবং তারা কি করছে, তারা they are serving in a different capacity. Of course they are serving, but in a whole different capacity. Not in their specialization field. এক্স্যাক্টলি তাহলে এই স্পেশালাইজেশনটা ভ্যালুও থাকলো না, আবার যেখানে দরকার ছিল সেখানেও আমরা স্পেশালাইজড লোকটা পেলাম না। ইটস আ কমপ্লিট মিসম্যাচ টু মি। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট? Yeah, Arif, to me as well. Arif, thanks for your question. With due respect, I totally disagree with you. আমি এখন ইউনিভার্সিটি অফ লিভারপুল ইউকেতে পিএইচডি করছি। আমার সুপারভাইজার উনি ইকোনমিক্স এর টিচার, ওনার আন্ডারগ্র্যাড ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। ওকে, ইফ হি হ্যাজ দ্য রাইট যে উনি সুইচ করে ইকোনমিক্সে এসে উনি ভালো করে প্রফেসর হতে পারেন এখন, তাহলে আমরা তো পারি। আমি একটু ডিটেইলে বলি। আমরা সবাই 3 ইডিয়টস দেখেছি। ওকে, আমরা সবাই 3 ইডিয়টস দেখেছি। দেখে আমরা কি দেখলাম যে বাবা মা পুশ করছে। আমার স্কুল ছিল হারমান মেইনার, ওখানে আমরা যারা ছিলাম, আমরা স্কুল ফ্রেন্ড, আমরা হোমোজিনিয়াস গ্রুপ অফ পিপল। আমি বলবো আমাদের মধ্যে কয়জন আমরা বের হতে পেরেছি। আমি ইকোনমিক্সে যেতে পেরেছি, আর এর বাইরে আমি তো বলবো বেশিরভাগই হয় মেডিকেল নাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং। কিছু বুঝে ওঠার আগে মাথার মধ্যে পুশ করা হয়েছে যে হয় মেডিকেলে যাও নাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাও। সায়েন্স ছিল আমার স্কুলে, আর্টস কমার্স ছিল না, ব্যাস মেডিকেলের ইঞ্জিনিয়ারিং এ চলে গেছে। হয় বুয়েটে গেছে, নাহলে কুয়েটে গেছে, নাহলে চুয়েটে গেছে, নাহলে আসানুল্লাহ গেছে, নাহলে নর্থ সাউথে গেছে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়তে, আর 2-4টা বিবিএতে গেছে, ভেরি রেয়ার। আর মেডিকেল সারা দেশে যতগুলো মেডিকেল আছে সবগুলোতে আমার ফ্রেন্ড আছে। ওকে, এখন তুমি কিছু বুঝে ওঠার আগে তুমি মেডিকেলে চলে গেলা, তুমি কিছু বুঝে ওঠার আগে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং এ চলে গেলা। তোমার যেই রিক্রুটমেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেটা তো বুয়েটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি পড়তে চাই সিভিলে, আমাকে তো মেকানিক্যালের সিরিয়াল আসলে আমাকে মেকানিক্যাল দিয়ে দিল, তাহলে সেটা কি হবে? দ্যাটস সেম থিং, জাস্ট লাইক দ্য বিসিএস জব। আমাকে মেকানিক্যালে পড়তে হচ্ছে, আমি পড়ছি না। না, আই ডিফার আসিফ। মেকানিক্যালে আমি পড়তে চাচ্ছি কিন্তু আমি মেকানিক্যাল পাইনি। দ্যাট ইজ ডাউন টু দ্য ফ্যাক্ট যে আমার মেরিট লেভেলে যে টেস্টের যে ক্রাইটেরিয়া আছে, তাই না? আমি তো ফার্স্ট কিভাবে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পরীক্ষা দিয়ে তো আসছি, তাই না? তা পরীক্ষা দিয়ে তো আমি ঢুকতেছি, ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিচ্ছি। এখন আমার ওইভাবে পরীক্ষার ইয়েটা আছে। বিসিএস, তুই ইউনিভার্সিটির লেখাপড়াকে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের সাথে একটা দেশ চালানো, একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের, ইউ ক্যানট পুট দেম ইন দ্য সেম বাকেট। ওকে রোমান, ওকে লেট মি কন্টিনিউ। আমি তোর পয়েন্টটা বুঝতে পারছি, আমি একটু শেষ করিনি। হ্যাঁ, both of you guys. আসিফ ভাই, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার মনে হয় কি লেট মি হাবিব, আমি আরেকটু শেষ করিনি, আরেকটু আগে নিই, তাহলে হয়তো তোমার প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো আসবে। ওকে, আমাদের যখন বিসিএসে আমাদের এই রিক্রুটমেন্টটা হচ্ছে, আমরা হয়তো থার্ড ইয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় ওই ছেলেটা বুঝতে পারলো যে আমার সিভিল পোষাচ্ছে না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। আমি দেশকে সার্ভ করতে চাই, আমি দেশকে প্রপার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পার্টে সার্ভ করতে চাই। সো ওয়াই শুডন্ট হি গেট দ্য চান্স? সারা পৃথিবীতে সবখানে যেখানে চান্স পাচ্ছে, পুরা মেডিকেলে পড়া শেষ করে ইউএসএ দেখছে না, মেডিকেলে পড়া শেষ করে আমার ভালো লাগছে না, লতে পড়তে গেলাম। সবকিছু যদি সারা পৃথিবীর সব মানুষ যদি চান্স পেতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং আর মেডিকেলে পড়া ছেলেগুলোর ক্ষেত্রে কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? যেখানে বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ ডক্টর বের হচ্ছে প্রতি বছর, এখন এত পরিমাণ ডক্টরের বসার জন্য চেম্বার আমরা দিতে পারবো না। এত পরিমাণ ডক্টরের জন্য বাংলাদেশে বিসিএস হেলথেও এতগুলো জায়গা নেই। সেখানে যদি কিছু ডক্টর এসে, মেধাবী ডক্টর, কিছু মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার এসে ফরেন সার্ভিসে আসতে পারে এবং দে গেট দ্য প্রপার ট্রেনিং। আমরা বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা যাই, আমাদেরকে 2 বছর নানান ভাবে ট্রেনিংই করা হচ্ছে। যদি আন্ডারগ্রেডে 4 বছর ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে পারি, তাহলে 2 বছরের ট্রেনিং এ আমি কেন বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে পারবো না? 2 বছরের ট্রেনিং এ আমি কেন বিসিএস এর ফরেন ডিপ্লোমেসি শিখতে পারবো না? 1 বছরের লম্বা ট্রেনিং সারদায়, তারপরে 6 মাসের ট্রেনিং পিএটিসি তে, এই 1.5 বছরের ট্রেনিং এ আমি কেন পুলিশের কাজগুলো শিখতে পারবো না? যদি আমি সেই আন্ডারগ্রেডে 4 বছর শিখতে পারি, তাহলে আমি এই 1-1.5 বছর 2 বছরের ট্রেনিং গুলোতে আমি প্রত্যেকটা সার্ভিসের নর্মস গুলো সবগুলো আমি ইন ডিটেইলে শিখতে পারবো, বিকজ আমাদের সেভাবে ট্রেন করা হচ্ছে। আর অ্যাবাউট যেটা রুমান বলছিল যে আমি কিভাবে করে ইউনিভার্সিটিটাকে আমি কিভাবে করে দেশের সাথে কম্পেয়ার করছি। ওকে, আই অ্যাগ্রি এন্ড দেন আই ডিসঅ্যাগ্রি। এটা তো একটা লিমিটেড স্টেপ ইউনিভার্সিটি, সেটাই যখন একটা বড় এক্সপ্যান্ড করছি তখন আমরা দেশের মতন জায়গায় চলে আসছি। বাট দ্য থিং ইজ অল দ্য সেম।
ইউনিভার্সিটিতে যখন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে আমার হয়তো চয়েস আছে, সেই সাথে একটা সিরিয়াল আছে। বিসিএস এ অল দ্য সেম, একটা সিরিয়াল আছে, আমার চয়েস আছে। আমার চয়েসে হয়তো থাকলো বিসিএস ফরেন সার্ভিস, আমার ফার্স্ট চয়েস ছিল ফরেন সার্ভিস, আমার ফার্স্ট বিসিএস ছিল, আমি ফরেন সার্ভিস পাইনি, ওকে, আমার সেকেন্ড চয়েস ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমি সেটা পেয়েছি। জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল বুয়েট সিস্টেম বলেছি যে এই ক্ষেত্রে একটা ছেলের পছন্দ থাকতেই পারে ট্রিপল ই, কিন্তু ট্রিপল ই সে পেলো না, সে আরবান স্টাডিজ ও সামথিং ওটা পেলো, তখন সে সেটা পড়ছে। ওকে, এখন আমরা তো সেক্ষেত্রে একই কথাই বলতে পারি যে আরবান আর ট্রিপল ই কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট থিংস। ওকে, কিন্তু সে কিন্তু চেঞ্জ করছে, তখন আমরা প্রশ্নটা তুলছি না কেন? আচ্ছা ফিলিপ, আই থিংক দোস্ত তুই এর কথা জানিস, ফিলিপ কটলারের কথা, রাইট? ফিলিপ কটলার আমি জানি না কে ফিলিপ হু। মার্কেটিং গুরু He is a marketing guru. Okay. আচ্ছা, তো ফিলিপ, তো বিজনেস সেগমেন্ট আর কি, he is the god basically, marketing god. So যেটা হয় যে ও ফিলিপ কটলার একজন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ওকে, পরে সে সুইচ করছে। ওকে, সে তারপরে ডিবিএ করছে, ডক্টরেট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কথা হচ্ছে ও কি পরে গভর্নমেন্ট সার্ভিসে গিয়ে সার্ভ করছে, ও কি দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামলাইছে? তুই কতজনকে দেখাবি, তুই গ্লোবাল এক্সাম্পল রাখছিস, তুই কতজনকে দেখাবি যারা গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এইভাবে তাদের রোল চেঞ্জ করছে? গ্লোবাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সরকারি ভাবে, আমি বলছি না যে সরকারি ব্যানারের বাইরে গিয়ে, আমি সরকারি ব্যানারের বাইরে সার্ভ করতে পারি, সেটা আমার ক্যাপাসিটিতে আমি সার্ভ করবো, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি সরকারি ব্যানারের ভিতরে এসে আমার রোল চেঞ্জ করে, আমার যা আমি সারা জীবন লেখাপড়া করছি, আমি যেটা করতে চাইছি সেটা না করে আমি নাম করে অন্য কিছু করতেছি। Philip, what you said again? Sorry. Kotler. Okay, he is an example of his service. সেটার সাথে আমি এটা রিলেট করতে পারছি না কোনোভাবেই। যে তার ক্ষেত্রে ভালো করছে সে তো তারটা করবেই। আইনস্টাইন তো E = mc² আবিষ্কার করবে, উনি তো সরকারি সার্ভ করবে না, বিকজ হি ইজ নট উইলিং টু। যে উইলিং টু, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে যদি আমরা ব্রেইন গুলা না থাকি, তাহলে গভর্নমেন্ট সেক্টরে কিভাবে করে ভালো করবে? আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টরে থেকে আমাদের সত্যি কথা, আরিফ এত কিছু বললো, কিন্তু হাবিবও এত কিছু কথা, আরিফ আর হাবিব এত কিছু বললো, ওরা এটা বললো না ওরা আমাদের দেশের জন্য ওরা কি করছে। হাবিব খালি টাকা 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 করলো, আমি টাকা শুনতে শুনতে আমি মানে খানিক আমার কান ধরে গেছে। ওকে, দেশের জন্য কি? হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি? গভর্নমেন্ট সেক্টরে দেশের জন্য যে কি দেশের জন্য এত কাজ করা হচ্ছে, তাহলে হেলথ সেক্টরে সব তো ব্রেইনি ছেলেরাই তো দেশের জন্য কাজ করছে, রাইট? সো ওয়াই দ্য হেলথ সেক্টর ইজ সো ক্র্যাপি? হেলথ সেক্টরে আজকে এই অবস্থা কেন তাহলে? সো ইউ হ্যাভ ইওর আনসার ইন ইওর কোয়েশ্চেন। আমরা এইবারই প্রশ্নটা করছি, সব ভালোরাই আছে তাই না? সব তো না, আমি সেটা বলছি না, আমি এটাই বলছি, তুই যেটা বলছিস আমি সেটাই বলছি, যে এতদিন তো প্রশ্নটা ওঠে নাই, কেন এত ডক্টর এত ইঞ্জিনিয়ার এসছে। সো ওকে, দিস ইজ এ গুড মুভ। এই যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আসছে, তার মানে কি গুড ব্রেইন গুলো আসছে এখন, আমাদের সময় তো আসতো না এত, এখন আসছে। সো লেটস সি, হয়তো এই ভালো ব্রেইন গুলোর হাত দিয়ে ধরেই সামনে আমরা একটা গুড হেলথ সিস্টেম আমরা দেখতে পাবো। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড দ্য গুড ব্রেইনস, উই নিড দ্য বেস্ট ব্রেইনস ইন আওয়ার গভর্নমেন্ট সার্ভিস, সো দ্যাট আমাদের রোডস এন্ড হাইওয়েজ, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, আমাদের বিসিএস হেলথ, আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, যেটা আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি, আমাদের এডুকেশন মিনিস্ট্রি, সবগুলো যাতে একই সাথে উপরে ওঠে, এই জন্যই আমাদের ব্রেইন গুলো দরকার। সো ইউ নিড টু গেট দ্যাট, যে আমাদের ব্রেইন গুলো দরকার। ব্রেইন গুলো যদি চলে যায় সার্ভিসে, গভর্নমেন্ট সার্ভিসে না আসে, তাহলে আমার মতো রাবিশ ব্রেইন গুলো গভর্নমেন্টকে সার্ভ করবে, এন্ড দ্য কান্ট্রি উইল নট প্রসপার। ওকে, ওয়েল, আমি যেটা বলি আগে, হাবিবের একটা কনটেক্সটে তুই ইউ থ্রো আ কোয়েশ্চেন টু হাবিব দ্যাট what is he actually doing for the country, right? Habib, can you reflect on this question? Do you send remittance to this country? Do you send remittance? রেমিটেন্স তো পাঠাই। ফার্স্ট অফ অল রেমিটেন্স পাঠাচ্ছি আমার বাপ মার কাছে, রাইট? ফার্স্ট অফ অল, রাইট? এখন কথা হচ্ছে যে আজকে টপিক ছিল, ওয়েট লেট মি ফিনিশ। আজকে টপিক ছিল হচ্ছে গ্লোবাল ভার্সেস লোকাল ক্যারিয়ার। শুরু হচ্ছে বিসিএস দিয়ে, কন্ট্রিবিউশন টু কান্ট্রি, রাইট? হোয়াই ইট ইজ লাইক দ্যাট? সো হোয়াই আর স্পিডিং ইচ আদার রাইট নাও? আমার মনে হচ্ছে যে আমার টপিকটা চেঞ্জ করি। মাইসন, ডু ইউ হ্যাভ এনি আদার কোশ্চেনস? Oh, not regarding BCS, but we have a lot of questions regarding like what are the choices that other students can choose in career path apart from BCS. What do we have? Okay, great. আমি বলবো না, আসিফ ভাই বলবে। ভাই আসিফ ভাই বলেন না, তুমি শুরু করো প্লিজ, তোমার আগে প্রাইভেট সেক্টর বিসিএস এর বাইরে ক্যারিয়ার নিয়ে প্লিজ। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আপনাকে বলি যে এখন আসলে মানে গ্লোবাল ক্যারিয়ার বলে কিছু নাই, পৃথিবী গ্লোবাল। কেন আপনাকে বলি, ফর এক্সাম্পল
বিফোর করোনা যেটা ছিল সেরকম যে ওকে যে আমি আপনি ইন্টারভিউ দিব, ইন্টারভিউ দিয়ে ভিসা পাবো, ভিসা পেয়ে চাকরি করতে যাবো আর কি। এখন আফটার করোনা আর কি অনেক জবই রিমোট হয়ে যাবে আর কি, ফার্স্ট অফ অল। নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে আমি যখন সাথে যখন 6 বা দেশে ছাড়ি আর কি, তো ব্যাপারটা অনেক বেশি 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 প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর যুগ ছিল আর কি, যে থাকে না যে বাংলাদেশি পাসপোর্ট হওয়া সম্ভব না, আগে একটা বিদেশি পাসপোর্ট পাইতে হবে, তারপর হচ্ছে আমাকে যাইতে হবে, এরকম কিছু না আর কি। ইফ ইউ হ্যাভ স্কিল ইউ ক্যান রিয়েলি গো ফর দ্যাট। আমি কিছু ধরে ধরে বলি আর কি, ফর এক্সাম্পল যে এনএসসির বিবিএ, রাইট? ইটস আ ভাস্ট সাবজেক্ট। তুমি ইকোনমিক্সে মেজর, ফাইন্যান্সে মেজর, তুমি ফর এক্সাম্পল তুমি মার্কেটিং এ মেজর আর কি। Hundreds of companies are recruiting right now. For example, it could be really startup, it could be like not you don't have to be like Fortune 500 or 100 company. Apply for there, build a good resume, apply for there, and there with a good cover letter. তো ওখানে ফর এক্সাম্পল আমি একটা স্টার্টআপ উদাহরণ দিয়ে বলি আর কি, যে গ্র্যাব, রাইট? গ্র্যাব এখন যে গ্র্যাবের যে টেক সেক্টরের যে প্রায় 500 ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়ার্কিং ইন ইন্ডিয়া, অলরাইট? ওদের কাস্টমার সাপোর্ট হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, ওদের যে কিউ&এ, রাইট, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হচ্ছে ইন্ডিয়াতে, ফর এক্সাম্পল বলতেছে আর কি। ওইখানে কিন্তু আমি জব করতে পারি, ওখানে কিন্তু তোমার শুধু টেক লাগে না, কারণ একটা আইটি সেক্টরে মানে শুধু টেক লাগে না, কিউ&এ করতে তোমার জাস্ট তোমার প্যাশন ফর দ্য অ্যাপ্লিকেশন, প্যাশন ফর দ্য হচ্ছে যে টেকনোলজি, তোমার যে ম্যানুয়াল থাকে, ম্যানুয়াল দেখলে বা এবি টেস্ট করা যায়, এবি টেস্ট করার পর হচ্ছে গিয়ে অ্যাপসের কিউ&এ কাজ করা যায় আর কি। বিবিএ মেজর করতে পারে। ফর এক্সাম্পল গ্র্যাবে ফর এক্সাম্পল ফাইন্যান্সিয়াল লোড লাগবে, রাইট? তোমাকে যদি নেয়, তোমাকে তারা হয়তো বা কি বলে যে ফর এক্সাম্পল ধরলাম যে $800 বা $900 হায়ার করতে পারবে, আর একটা এমআইটি গ্রাজুয়েটকে হায়ার করতে গেলে লাগবে 180K, রাইট? তুমি যাও, গো ফর দ্যাট, অ্যাপ্লাই ফর দ্যাট, ডু দ্য ইন্টারভিউ, রাইট? ইন গ্লাসডোরে দেখো যে ভাই যে কি বলে গ্র্যাবের ইন্টারভিউতে কি কি আছে আর কি। তো সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এখন অনেক কোম্পানি যাচ্ছে, রাইট? গ্র্যাব, গোজেক বলো, তারপর হচ্ছে গিয়ে নর্মালি আমি যে ডেলয়েটে ছিলাম, ডেলয়েটে এখন সাউথ ইস্ট এশিয়া হায়ার করতেছে আর কি। ইউএস আমেরিকা সব না আসলে, এটা হচ্ছে নম্বর একটা বিষয় আর কি। আর সিএক্স সেক্টরে বলে আমি যে জাপানে আসি ভাই, আমি আমার লাইফে জাপানে অর্ধেক চলে গেছে আর কি। জাপানে এখন প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করতেছি। আমি যখন ছিলাম সাথে আর কি, যখন প্রথমে আমাদের বলছে কি জাপানিজ পড়ো, জাপানিজ পড়ো, জাপানিজ পড়ো, জাপানিজ না পারলে কিছু হবে না। এখন জাপানিজ না পারলেও তুমি যদি আইটি ইঞ্জিনিয়ার হও আর কি, সিএস ইঞ্জিনিয়ার, তোমাকে তারা হায়ার হবে। ফার্স্ট অফ অল চিপ লেবার, কারণ ইউ উইন উইন, কারণ তোমার এক্সপিরিয়েন্স নাই, রাইট? সো ইউ নিড আ গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স ফার্স্ট অফ অল। দে নিড চিপ লেবার, কারণ যে সি রাইটিং বা জাভা স্ক্রিপ্ট রাইটিং এর জন্য খুব বেশি লাগে না, বুঝছো? তুমি শিখালে 1-2 মাস 3 মাস শিখালে পারবা আর কি। কোডিং বুট ক্যাম্প গুলো হলে পাওয়া যায় আর কি। Go for there. You don't need any other link আর কি। Go by yourself. আমি পরে কোনো সময় লিঙ্কডিন দিব আর কি, যে কিভাবে জব পাওয়া যায় আর কি, জব ক্ষেত্রে আর কি। এগুলো হচ্ছে এক নাম্বার 2 আর কি। নাম্বার 3 আর কি কি আছে সাবজেক্ট, মানে এনএসইউ তে বা মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আমি বললে ভালো হয়, আমি ক্যান আই ক্যান রিলেট। তোমারও অনেক কিছুই আছে, ল আছে ফর এক্সাম্পল, তারপর ফার্মাসি আছে, তারপর ফার্মাসি যে বায়ো বায়োকেমিস্ট্রি আছে, দেন হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজি আছে। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে মাইক্রোবায়োলজি সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো ভাই, আমি একজন নন সায়েন্সের লোক ভাই, তো আমি যদি বলি তাহলে হয়ে যাবে আমি সব জানতো সমস্যা আর কি। খালি একটু কি বলি আর কি, যে আমি যেহেতু জাপানে ভাই, আমার জাপানে এই সায়েন্স সাবজেক্টে প্রচুর প্রচুর স্কলারশিপ, নট অনলি ম্যাম অবশ্য, গ্লোবাল 30 স্কলারশিপ বললাম, আজকের পর থেকে মানুষ লাফায় পড়বে। গ্লোবাল 30 স্কলারশিপ আছে, তারপর সাতো স্কলারশিপ আছে, বুঝছো? অনেক স্কলারশিপ যে সায়েন্সের সাবজেক্টে, মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য র্যাঙ্ক, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োর প্রফেসর এন্ড দ্য ল্যাব। তখন তুমি অ্যাপ্লাই করো, তুমি যদি একটু খাটো রিয়েলি খেটে অ্যাপ্লাই করো, তুমি পাবা আর কি। তো মাস্টার্স একটা অপশন আর কি। আফটার মাস্টার্স আমি বলবো যে জাপানে অনেক ফার্মেসি আছে, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আর কি। দে হায়ার আ লট অফ মাস্টার্স এন্ড পিএইচডি আর কি। তুমি যদি গ্লোবাল হও, তুমি ক্যান স্পিক ইংলিশ, কারণ ওদের গ্লোবাল আর&ডি আছে আর কি। দে নিড সাম বাইলিঙ্গুয়াল পিপল, কারণ তুমি যখন জাপানে আসবে আর কি, বাই 2 ইয়ার্স ইউ ক্যান লার্ন জাপানিজ। সো বাই দিস টাইম তুমি একটা চাকরি পাবাই আর কি। আর যদি নিজে যদি কোনো স্টার্ট আপ করতে চাও, এখন এই মানে এই মুহূর্তে সাউথ ইস্ট এশিয়া, জাপান খুবই বেস্ট কান্ট্রি টু স্টার্ট সামথিং আর কি। লটস অফ ফান্ডিং দেয়ার, লটস অফ অপরচুনিটিজ আর কি। সাহস দরকার, এটা আমার নাই আর কি। ভাইয়া একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে হ্যাঁ বলো। মাস্টার্স করার পর মাস্টার্স থেকে জব পারমিট পাওয়ার জার্নিটা, লাইক হোয়াট আর দি প্রসিজারস এন্ড স্টাফ? এটা মানে কি, মানে কোন সাবজেক্টে? আমি যেটা মানে এখন ধরো ইট ইজ ভেরি ভাস্ট আর কি। বিবিএ যেরকম হচ্ছে আরিফ ভাইয়া হচ্ছে যে মাস্টার্স করে ওনার ইউনিভার্সিটিতে এখন হচ্ছে ভিসা লেকচারার, আপনার আপনার কেসেও যদি হয় সেটা। ও আচ্ছা, জাপানের ব্যাপারটা খুব ইউনিক। বা আমি আমি সরি আরিফ ভাই, আমি বলতে পারি নাকি আপনি বলবেন? না না প্লিজ, তুমি শেষ করো আচ্ছা, তারপর আমি বলবো। জাপানের ব্যাপারটা খুব ইউনিক। জাপান আমি গেছিলাম, আমরা কিন্তু আন্ডারগ্রেড জাপান, এমন না মাস্টার্স আর কি। আমি মানে ছোটবেলা থেকে জাপান আর কি, মানে মানে বরিশাল ঢাকা জাপান ছাড়া কিছু দেখি নাই জীবনে, বুঝছো? সেটা হচ্ছে গিয়ে এখন আসলে এই দিস অনেক দেখছি আর কি, এই সব ব্যাংক বা ডেলয়েটের কল্যাণে আর কি। এর আগে ভাই বরিশাল ঢাকা জাপানে দেখছি আর কি, তাও জাপান একটা গ্রামের শহর ছিল বেপপুতে আর কি। সো আমাদের যেটা হয়েছে আর কি, আমাদের ইউনিভার্সিটি নাম হচ্ছে রিচুমেকান এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি। এটা র্যাঙ্কিং খুব খারাপ, পড়াশোনার লেভেল খুব খারাপ, মানুষও খুব খারাপ সিরিয়াসলি, বাট ব্র্যান্ডিং এ এবং পিআর এ খুব ভালো।
এমন ব্র্যান্ডিং করে, যেমন জাপান মানে আমাদের যেমন কি বলে ডেলেস্টার বা সামথিং, ফর এক্সাম্পল ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস আর কি, জাপান আছে হচ্ছে গিয়ে নিক্কে র্যাঙ্কিং এর সেকেন্ড, বুঝো এত কিছু। আমি তো সত্যি কথা বললাম, র ভয়েস রাইট, বা র্যাঙ্কিং নাম্বার 2 আর কি ইন নিক্কে র্যাঙ্কিং। কারণ এসব পোলাপান হচ্ছে স্মার্ট আর কি, যে সে জাপানি বলতে পারে, ইংলিশ বলতে পারে, ক্রস বর্ডার কি বলে যে মাল্টিকালচারাল মানে কি বলে এইসব এক্সপেরিয়েন্স আছে, এইসব ডিগ্রি করে মানুষ চাকরি পায়। ওকে, কিভাবে চাকরি পায় না, টু ওয়ে, একটা হচ্ছে অন ক্যাম্পাস রিক্রুটিং, নাম্বার 2 হচ্ছে অফ ক্যাম্পাস রিক্রুটিং আর কি। অন ক্যাম্পাসে প্রচুর কোম্পানি আসে, থাকে কি যে ধরো ফুজিৎসু বলো বা এনএসি বলো, অনেক কোম্পানি আসে আর কি, ওরা অন ক্যাম্পাসে আসে। ফার্স্ট দুটো ইন্টারভিউ অন ক্যাম্পাসে হয়, বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ লাইক অ্যাপটিটিউড টেস্ট আর কি, টেস্ট দিতে হয় আর কি, বুঝছো, মানে সাইকোলজিক্যাল, ম্যাথ, অনেক জাপানিজ সিমিলার আর কি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট। সেকেন্ড হচ্ছে কি যেটা ইন্টারভিউ হয় অন ক্যাম্পাসে আর কি, ইন্টারভিউ আমরা প্রিপারেশন নিই আর কি, তো 6 মাস আগে থেকে আর কি। ফর এক্সাম্পল তুমি যদি 4th ইয়ারে থাকো আর কি, আমার 3rd ইয়ারের লাস্ট থেকে হচ্ছে তোমার জব হান্টিং শুরু হয়, এটা হলো জব হান্টিং বলে, জব হান্টিং সেশন শুরু হয় আর কি, 1 বছর চলে আর কি। এবং ইন্টারভিউ প্রসেস অনেক লম্বা, ফার্স্ট ইন্টারভিউ ধরো জুনে, সেকেন্ড ইন্টারভিউ সেপ্টেম্বরে, ফাইনাল ইন্টারভিউ গিয়ে ধরো নভেম্বরে আর কি। এইভাবে অনেকজন জব পায়। আমি ছিলাম আমার ফার্স্ট জব ছিল টয়োটাতে আর কি। তো আমি বেসিক্যালি জীবনে গাড়িতে চড়ি নাই, ওই আমার গাড়িতে চড়া হচ্ছে টয়োটাতে বসে আর কি, সিরিয়াসলি ভাই, হাসা লাভ নাই ভাই। আমি ভাই গাড়ি কোম্পানি টার্গেট দিয়েছিলাম, যেমনি হোক ভাই গাড়ি কোম্পানিতে কাজ করবো আর কি। সো গাড়ি কোম্পানিগুলো না একটু আলাপ দিও না হাবিব, তুমি কোচিং এ চাকরি দিছিলা বলে আমি কিছুদিন টাকা কামাইছি, তুমি আমাকে ক্লাস নিতে দিতা, কিছু টাকা মনে এখনো বাকি আছে, ওগুলা দিয়ে দিও ভাই। হাবিবের ইন্ট্রো দেওয়া হয় নাই দেখে ওর কথার মাঝখানে ইন্ট্রো পুশ ইন করতেছে। হ্যাঁ রাইট এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা আমি শেষ করি, একটু শেষ করি, আর 2 মিনিট লাগবে আর কি। যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যেটা করতাম আর কি, নিজের টাকা পয়সা খরচ করে আর কি, আমাদের কাছে ছিল ফুকুওকাতে আর কি, ফুকুওকাতে টয়োটার সেমিনার হইতো, যে রিক্রুটমেন্ট সেমিনার গুলোতে স্যুট টাই পরে, তো ওই যে মানে জাপানে আবার স্যুটটা খুব বড় ব্যাপার আর কি। তো এগুলো পরে যাইতাম আর কি, সামনে বেঞ্চে গিয়ে বসতাম, গিয়ে কথা বলতাম। তো এইভাবে হচ্ছে গিয়ে আই গট দ্য ফার্স্ট ইন্টারভিউ আর কি, যে বললো যে নেটওয়ার্কিং আর কি। তারপরে সেকেন্ড ইন্টারভিউ, পরে ফাইনাল ইন্টারভিউ হয়ে জব পাইছি আর কি। এটা হচ্ছে জাপানের ক্ষেত্রে আর কি। বাট যদি সিঙ্গাপুর হয়, আমি রিসেন্টলি যে সিঙ্গাপুরকে হায়ার করছি আর কি, তোমার এখন ফার্স্ট 2টা ইন্টারভিউ হবে যে জুমে, ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। তোমার যদি তুমি স্ক্রিন টেস্ট পাস করো, তুমি অ্যাপটিটিউড টেস্ট পাস করো আর কি, তোমার ফার্স্ট হবে যেটা জুমে আর কি। ফাইনাল ইন্টারভিউ হবে সারাদিন, কিরকম যে মানে তুমি আসলে কেমন, বুঝছো, থাকে না। ফর এক্সাম্পল আমি এখন ফেসবুকে মানে লাইভে তো সাংঘাতিক জোস রাইট, বা দেখা গেলো সামনাসামনি গেলে যে আমি খুব টক্সিক, আমি খুব নেগেটিভ রাইট। সো নো আদার পিপল লাইক নেগেটিভ টক্সিক পিপল আর কি। সো তোমার সাথে সারাদিন থাকবে রাইট, তুমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করবা সেই ডিপার্টমেন্টে একজন ইন্টারভিউ নিবে, আরেকজন এসে কথা বলবে, লাঞ্চ করবে, তো বিকালবেলা হয়তো বা কথা বলবে। দেখো যে অবস্থা ভালো, তাহলে তোমার বিকাল পর্যন্ত নিবে আর কি। যদি অবস্থা খারাপ, তাহলে দুপুরবেলা বলবে যাও গা, তোমার টিকিট ধরে দিবে আর কি। ব্যাটে প্রবাবলি হচ্ছে এভাবে স্ক্রিনিং করা হয়, লাইক হোল ডে বেসিক্যালি যে মানে অল দ্য এমএনসিস আর কি ওয়ার্ক লাইক দ্যাট ওয়ে আসলে। মানে আলটিমেটলি কারণ একটা মানুষের যে ফুল টাইম হায়ার তো কাইন্ড অফ রিস্ক এন্ড রিয়েলি গ্রেট ইনভেস্টমেন্ট রাইট। তুমি ঢাকা থেকে আসবা, তোমার রিলোকেশন ফি দিবে, টিকিট দিবে, অনেক টাকার ব্যাপার স্যাপার ভাই। যে আজকে আসলাম, কালকে ফায়ার করে দিলে দুই পক্ষে বিপদে পড়বো। সো দ্যাটস ওয়াই আর কি এটা ব্যাপার আর কি। আরটা হচ্ছে কি, আরেকটা বলি লাস্ট, আরটা হচ্ছে দিস ডেজ আর কি কিছু এসএমই আর কি, এসএমই হচ্ছে ধরো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রেনারশিপ গুলো কোম্পানি আর কি, তারা বাংলাদেশে যায়, বাংলাদেশে কিছু ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করে, তারা যা ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আসে আর কি, তারা আউটসোর্স করে ইঞ্জিনিয়ার গুলোকে, বুঝছো। ফর এক্সাম্পল যে সোনির কিউএনএ বা ফর এক্সাম্পল এনএসির কিউএনএ বা রাকুতেনে তারা হায়ার করে আর কি। ওরা যেটা করে আর কি, ওরা সম্ভবত নর্থে আসছিল মনে হয়, ব্র্যাকে আসছিল মনে হয়, ওরা সেমিনার করে, তারপরে ইন্টারভিউ নেয়। তো ওরা যদি তোমাকে হায়ার করে, দে উইল প্রসেস এভরি ভিসা প্রসেস এভরিথিং আর কি, ইভেন তোমার বাসা ওরা ঠিক করে দিবে আর কি। যদি স্যালারি খুব কম, ফ্র্যাঙ্কলি বলি আর কি, তোমার মনে হবে যে ভাই জাপান পাইছি, জাপান তোমার কাছ থেকে টাকা পড়ে আর কি, ইটস নট লাইক দ্যাট। সো যদি মানে you really want to earn a lot of money for in IT sector, don't come to Japan. But if you need a global experience, come to Japan. That's all. Alhamdulillah, ভাই শেষ আমার পক্ষ থেকে। Hey, I have one question for you. আলিফ ভাইয়া মাইসুন বলো, আরিফ ভাই বলো। আচ্ছা আমি বলবো অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপারটা। Hey, Arif. yes of course ভাইয়া। অস্ট্রেলিয়াতে জব হান্টিং, পড়াশোনার পরে জব হান্টিং ইজ কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, অনেকটা বাংলাদেশের মতোই বলা যায়। যে যখন কেউ একজন, আমি আন্ডারগ্রেডেরটা খুব ভালো বলতে পারবো না, আন্ডারগ্রেড যেহেতু একটা লম্বা সময় পড়ে, কিন্তু পোস্ট গ্রাডে যখন বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য দেশ থেকে কেউ আসে, তো ওরা পড়াশোনার পাশাপাশি দে স্টার্ট লুকিং ফর জব, পার্ট টাইম জব। সো ওরা কাজ করে বিভিন্ন রকম র্যান্ডম সেক্টরে কাজ করে, রেস্টুরেন্টস এন্ড হসপিটাল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, করে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে। যদি সাবজেক্টের সাথে মিলে যায় সো ইটস বেটার, যদি না মিলে দ্যাটস ওকে। পরে যখন টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য ডিগ্রি, তখন তারা সিরিয়াসলি জব হান্টিং করে, তারা খুঁজে তাদের সেক্টরে, সে আইটি সেক্টরে বা ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, অ্যাকাউন্টিং সেক্টরে তারা জব খুঁজতে থাকে। এবং 6 মান্থস জব হান্টে আমি দেখি বেশিরভাগই আমার পরিচিত অনেকেই তারা দে ল্যান্ডেড দেয়ার ফার্স্ট জব ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি।
এবং ওইটা থেকেই তখন তাদের পিআর প্রসেসটা তখন শুরু হয় যে দে হ্যাভ আ ডিগ্রি, অস্ট্রেলিয়ান ডিগ্রি, and they have a job in the sector, and then they apply for their PR. So that takes a good amount of time, say 2-3 years in the process. এবং তারপর finally they live happily ever after in Australia. So that's as I said, it's quite straightforward. হাবিব যেরকম অনেক প্যাচা ট্যাচা কি সব জানি বললাম, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি নাই। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে জিনিসটা অনেক সোজা। কোনটুকু বুঝতে পারবেন? আপনি কিন্তু আপনি বুঝতে না পারলে কেউ বুঝতে পারবে না, কারণ আমাদের যারা ম্যাঙ্গো পাবলিক তারা বুঝতে পারবে না। বলেন কোনটুকু বুঝেন না? আমি তো বুঝতে পারি না জাপানের কোন সিটিতে তুমি আসছো, সেটাই তো বুঝতে পারি না। আমি টোকিওতে ছিলাম ভাই, আমি মে মাসে ওসাকাতে মুভ করছি ফর 6 মান্থ আর কি। আচ্ছা, ওই ইয়োকোহামা থেকে কত দূর? ইয়োকোহামা টোকিও ভাই, ইয়োকোহামা থেকে ওসাকা ভাই ওই যে শিনকানসেন বলে, ওই হচ্ছে 2 ঘন্টার মতো। আর আমি যে টোকিওতে ছিলাম ইয়োকোহামা থেকে মাত্র 1 ঘন্টা আর কি। আচ্ছা, ইউকেতে কি অবস্থা এখন? কারেন্ট জব মার্কেট, আমি 5 বছর হয়েছে ছেড়ে দিয়েছি, এখনকার কি অবস্থা? মিউট আসিফ, you're on mute. So yeah, things are getting better. মাঝখানে আমাদের জন্য যে একটা পলিসি ছিল যে পড়াশোনা শেষ করে তলপি তলপা গুটিয়ে দেশে ফেরত আসো, থিংস আর চেঞ্জিং। থেরেসা মের সরকার পতনের পরেই যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখন যারা আন্ডারগ্র্যাড, পোস্টগ্র্যাড আর পিএইচডি করবে তাদেরকে শুরুতেই 2 বছরের ওয়ার্ক ভিসা দেওয়া হবে। So it's a good opportunity and for Bangladeshi students. And recently also there's a very good news যে 3 বছরের জন্য যারা পিএইচডি করবে তারা 3 বছরের জন্য এক্সটেন্ডেড ভিসা পাবে এই সময়। সো 3 বছর ইটস আ ভেরি গুড টাইম ফ্রেম। এর মাঝখানে তারা ভালো জব পেয়ে ডেফিনেটলি তারা ইয়ে করতে পারবে। এখন প্রশ্ন আসছে যে ইউকের জব মার্কেটের কি অবস্থা, রাইট? এখন UK job market was like quite okay, but very recently after the pandemic কি হবে কিছু বলা যাচ্ছে না। It's a topic of research. It's a extensive research প্রয়োজন, কেননা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে। ইউকেতে এখন যেই পরিমাণ আনএমপ্লয়মেন্ট, সে এই মুহূর্তে কাউকে সাজেস্ট করা যে ওকে মুভ টু ইউকে, ইউ হ্যাভ আ বেটার জব অপশন, এই মুহূর্তে ঠিক এই মুহূর্তে ইউকে জব মার্কেটে সেরকম অবস্থা বলে মনে হচ্ছে না। and we might be falling to a recession, maybe we never know, হতে পারে। so আমাদেরকে আরো কয়েক মাস দেখতে হবে। বাট এটা ঠিক যে ইউকে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এগুলো কিছু ভালো স্টেপ আছে, এই যে ওয়ার্ক ভিসা গুলো দিচ্ছে 2 বছরের জন্য, 3 বছরের জন্য। আগে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যারা অনার্স শেষ করতো এখানে, আন্ডারগ্র্যাড শেষ করে কিছু করার নাই, দেশে ফেরত যেতে হচ্ছে উইথ অল দ্য পটেনশিয়াল। এখানকার ছেলেরা চাকরি পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশি ছেলেরা এত ভালো রেজাল্ট করে, ওদের অনেকের চেয়ে ভালো রেজাল্ট করে দেশে চলে যাচ্ছে। আলটিমেটলি কি করতে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত, যেহেতু তাদের সেই কোয়ালিফিকেশনটা আছে, রুমান তুই খুব ভালো করেই জানবি ব্যাপারটা, তখন আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ first-hand experience. Ultimately Canada চলে যাচ্ছে। During my time it was very difficult. So হয়তো দেশে এসে তাদের কানাডায় মুভ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা হয়তো সামনে সেই সিচুয়েশনটা থেকে আমরা একটু রিভাইভ করতে পারবো। আমাদের যারা আছে তারা এখানে ভালো জব নিতে পারবে, বিকজ এখানে একটা জিনিস, জব মার্কেট খারাপ থাকলেও পিপল হু আর এডুকেটেড তাদের আসলে একটা ডিমান্ড এখানে আছে সবসময়। কেননা এখানকার ইউকেতে আমরা যেটা কারেন্ট সিনারিওতে দেখতে পাই, প্লামারেরও অনেক টাকা, হ্যাঁ। সো কেন হায়ার স্টাডিজে যাবো? হ্যাঁ, বাথরুমের বেসিন ঠিক করে আর ওই কল ঠিক করে এত টাকা আসে যে হায়ার স্টাডিজে এটা যেতে চায় না এখানকার সাদা চামড়ার লোকজন। তারা ওই কোনো মতে স্কুলটা শেষ করে শেষ। তো এখানে আস্তে আস্তে করে আমরা দেখতে পাই নেক্সট জেনারেশনে আমাদের বাংলাদেশি যারা আসছে, যারা হায়ার স্টাডিজে যাচ্ছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং গুড। আচ্ছা, তুই যেটা বললি যে পিএইচডি করার পর এখন 3 ইয়ার্স ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে, yeah, Boris Johnson এর very recent এটা একটা আপডেট। এটা পলিসি, এখানে তো পলিসি জাস্ট মানে আসবে বলেই সেটা আগে থেকে অ্যানাউন্স করে। আচ্ছা, মাস্টার্স এর পরে 2 বছর আর পিএইচডি পরে 3 বছর। 3 বছর এক্স্যাক্টলি। So I mean that's a good opportunity for Bangladeshi students who are planning to go abroad in UK and do their studies, right? অস্ট্রেলিয়াতে 4 বছর পিএইচডি করলে। অস্ট্রেলিয়া জিতে গেছে ইউকে থেকে, ঠিক আছে? অস্ট্রেলিয়া জিতছে, people now try Australia 4-0 গোলে আগিয়েছিল, এখন 4-3 গোলে মানে কাছাকাছি একটা ইয়েতে আসছে। রাইট, জাপান কিন্তু আউট অফ দ্য সিন। বুঝছেন, মানে আমি যে নিজে থাকি বলে কখনো বলবো না যে জাপানের বিশেষ শ্রেষ্ঠ কাজ। জাপান ভালো, মানে ক্লিন, লেস ক্রাইম আর কি। বাট আপনি যদি বলেন থাকার জন্য ভালো কিনা, আই উইল সে ইজ আ বিগ নো। আচ্ছা, আমার তিনজনের কাছে একটা ইয়ে আছে আর কি, লোকাল অপরচুনিটি আর গ্লোবাল অপরচুনিটি যদি আমরা ইয়ে করে মেজার করি, তাহলে আমরা
দেখবো যে is it better, which one would you consider as a better one, কোটা দাগে? আচ্ছা, মাইসুন কিছুক্ষণ আগে যেন বলতে চাচ্ছিল, বাই দ্য ওয়ে, মাইসুন তুমি কি বলতে চাচ্ছিলা সেটা? Something similar to Rubat Bhaiya, most probably. যে exactly MBA টা মানে যখন আমরা foreign MBA holders থাকে, would if they choose to come back to country, because current scenario is something like we want to come back to our country more likely, and if we come back to our country, how much of scope do we have to take, like in the job sector with a foreign MBA holders, because we don't have any connections or networks which MBA holders from like our country ওরা এটার জন্য MBA করে সচরাচর। বাট এখন তো আমরা হচ্ছে যারা বিদেশ থেকে আসতেছে তাদের কোনো নেটওয়ার্ক নাই, তাদের কোনো লিঙ্ক নেই। হাউ ডু দে ইভেন অ্যাপ্লাই ফর জবস? বিকজ একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলে, like project management, it's a major, and ekhane it's Bangladeshe it's not even recognized as a major. You need to take a different course or different degree to be recognized as a, like you need to work in, if you want to work in a project management job or sector. So how do we? So it is with supply chain management as well, isn't it? Logistics and supply chain management as well. Yeah, right. What do we do? আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আমি যেহেতু অনেকদিন দেশের বাইরে আর কি, আমি যদি খুব বলি আমি সব জানি, এটা হবে সব জানতে সমস্যা আর কি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে গিয়ে ধরো তুমি আইভি লিগে যাও, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি একজনকে চিনি, সে ডিউক ফুকুয়া থেকে, ইটস নট আইভি লিগ, বা সে ডিউক ফুকুয়া থেকে এমবিএ করার পরে সে ব্যাক করছে বাংলাদেশে, এবং হি স্টার্ট হিজ ওন কোম্পানি আর কি। সে আলটিমেটলি মানে কোনো জবে ঢোকে নাই, কারণ আলটিমেটলি আমি তোমাকে বলি একটা যে এই ডিউক ফুকুয়া বা এমআইটি যে টিউশন ফিস 120K এর মতো পার ইয়ার, দ্যাট মিনস 2 ইয়ারে প্রায় মানে লিভিং এক্সপেন্স সহ তোমার 250K এর মতো পড়ে যায়। স্কলারশিপ পেলে হয়তো 200 বা 220K এর মতো আর কি। তো বাংলাদেশে তুমি যে জবই করো না কেন ভাই, সেই জবে তোমাকে আফটার এমবিএ অ্যাসোসিয়েট লেভেলে বা ভিপি লেভেলেও তোমাকে খুব বেশি পে করবে না আলটিমেটলি। সো ইউ হ্যাভ টু টেক রিস্ক আর কি, যে তোমাকে আলটিমেটলি নিজেকে শুরু করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু গেট জব ইন দিস দ্যাট কান্ট্রি। কারণ আমি মানে আমার যতটুকু আমি n=1 স্যাম্পল মাত্র একটাই বললাম আর কি। সো এছাড়া আমি কাউকে দেখি নাই যে বাইরে থেকে এমবিএ করে অনেক বছর চাকরি করার পর ফেরত এসে তারা জব করছে, অথবা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা ফেরত আসে, দে হ্যাভ টু স্টার্ট देयर ওন কোম্পানি সামথিং, আদারওয়াইজ ইটস ভেরি হার্ড। ফার্স্ট অফ অল তোমাকে সবাই বলে মুরগি, তুমি বিদেশে থেকে আসো, মানে তোমাকে তোমার কোম্পানি কালচারে মানে ঢুকতে দিবে না আর কি। I faced it, I myself faced it big time. Exactly right. So মুরগি বলে তোমাকে ঢুকতে দিবে না আর কি। ইউ ফিল সো সাফোকেটেড আর কি। ওই লোকটা সে বলছে আমাকে, আলটিমেটলি তোমাকে অপশন আছে একটাই ভাই, নিজে কিছু করো অথবা চুপচাপ থাকো আর কি। So that's it. Yeah, then again, if you start your own business, there are many obstacles that you need to face in Bangladesh, because we all know there are like license problems, paid money problem, and then again you don't know the culture of this country. It's all very new to you. So what are the success rate of starting up your own business, being a foreign MBA holder? Well, আমি যেহেতু স্টার্টআপ এরিয়া ছিলাম আর কি কয়েকদিন ধরে, এবং আমি নিজে একজন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর টাইপের আর কি। You can talk with lots of not 23 companies আর কি, যে what their business did আর কি। সাকসেস ব্যাপারটা কি, ধরো ফর এক্সাম্পল তুমি একটা স্টেজ থাকে যে তুমি হ্যাভ নাথিং, ইউ bring the product, you got something angel investment, for example like 100K or something। এটাও ধরো বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ অনেক টাকা, 100K মানে অনেক টাকা, বাপরে বাপ, 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট পাইছি আর কি। So it's a success for them, right? At the same time, some business go for Series B, but they are bleeding money, right? Even though they have raised from since 20 million, but they are bleeding money like a hell. So with that 20 million, দেখা যাবে হয়তো বা 22 মাস বা 24 মাস পরে they don't have any money. So আসলে সাকসেসের ব্যাপারটা কি, যে আমি তোমাকে বলি স্টার্টআপ কালচারে বাংলাদেশে তো এখন ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে প্রায় 16 বছর পিছিয়ে আছে বলতে পারো in terms of স্টার্টআপ কালচার আর কি। সিরিয়াসলি আমি ডেটা দিয়ে বলছি আর কি। সো এখন দেখা যাচ্ছে কি যে সাকসেসের ব্যাপারটা আসলে ডিপেন্ড করবে আসলে আরো কয়েক বছর পরে, রাইট? যে ফর এক্সাম্পল ইউ গো ফর আইপিও, অথবা ফর এক্সাম্পল মানে সামিট পাওয়ারের মতো কোন একটা কোম্পানি তোমার ভ্যালুয়েশন হচ্ছে $1 বিলিয়ন, তোমার একটা 10% ইকুইটি তারা কিনে নিচ্ছে আর কি, তখন হয়তো সাকসেস হবে। অথবা তোমার এমন মানে ইউজার গ্রোথ আর কি, যে ইউ ডোন্ট নিড অ্যানাদার সিরিজ অফ ফান্ডিং আর কি। তো এই মুহূর্তে যদি 20 সালে আসলে ফান্ড মানে সাকসেস বলে কিছু নাই। But for example, some company are doing well, some company has some traction, they have like maybe 100K or 200K user, they are generating money. Are they profitable? I would say no. So আমি আসলে are they profitable? I would say no. So ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমার কাছে যেটা ডেটা বেসিসে বললাম যে আলটিমেটলি এখন এই মুহূর্তে সাকসেসটা বলা যাচ্ছে না। বা তারপর ভাই মানুষ চাকরি করবো, নিজেরটা নিজে করতেছি আর কি, আমার সাথে 50 জন কাজ করতেছে, এটা অন্য ধরনের সাকসেস রে ভাই। মানে
সারাদিন বসের গুতানি করছে, নিজে কাজ করতেছি, মানুষ আমার সাথে আছে, এটা আনাদার প্যারামিটার অফ সাকসেস। তাছাড়া কিছু বলবো? আপনি হা করে আছেন অনেকক্ষণ ধরে। না ভাইয়া, অ্যাকচুয়ালি আরিফ ভাইয়াকে কোয়েশ্চেন করতাম একটা। ভাইয়া, if I decide that I want to get a PhD degree, like where do I start? How do I start? Well, excellent question. So basically, the starting point should be by focusing on your interest. So what you are interested in, which topic. So narrow down a topic, and it should be really, really narrowed down topic, not all over the place. So say this particular aspect of this topic that I want to dig down. Well, the next thing is to sort of jot down some ideas and to sort of trying to put together a research proposal that could be half a page to 5 pages, not more than that and not less than that. So a rough proposal, what you want to do on that particular topic, and then you start approaching potential supervisors. So at this stage, many students, what they do is they look for a particular country. They say, "Ami ei deshe jete chai," so ওই দেশে আমি খুঁজবো। আমি মনে করি that's not exactly the right thing to do. So basically, you start for names and you find out in that particular area. Wherever they are located, they are based. Doesn't matter. You this particular, yeah. I think এখন ঠিক হবে। এখন ঠিক আছে? Yes, ভাইয়া। এখন শোনা যাচ্ছে? Yes ভাইয়া। হ্যাঁ। তো যখন you start writing to them one by one, individually. কোনো একটা ভুল প্রায়ই করে যে একটা কমন ইমেল সবাইকে পাঠায়। So that's a very wrong thing to do. So what we should do is to design individual emails for individual professors. I mean, তাদেরকে একটু impress করা, তাদেরকে বলা যে I have just read this particular publication of yours, this book of yours, this article of yours, and I'm fascinated by this, and I'm really interested in working in this particular area. Would you be able to help me as supervisor? So যদি ওরা পছন্দ করে ইমেলটা, তখন কিন্তু ওরা নিজেরা না পারলেও they copy the email to some potential supervisors that they know. So কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় তখন। So and then আমার মনে হয় 10 জনকে লিখলে 3 জনের কাছ থেকে পজিটিভ, 3 জন রিপ্লাই করবে না, 2 জন আউটরাইটলি রিজেক্ট করবে, বলবে যে আমি লিভে আছি, আমি রিটায়ার করছি, সো আমার লাইবল। আর 3 জন পসিবলি বলবে যে ওকে, লেটস সি, আমার ইউনিভার্সিটিতে এখন ফান্ডিং নেই, তারপরেও দেখি তোমার প্রপোজালটা পাঠাও, হ্যাঁ, লেটস ডিসকাস। 3 মাস ডিসকাস করবে, 2-3টা ইমেল এক্সচেঞ্জ হবে, তারপর হয়তো বলবে যে ওকে, সে দেয়ারস অ্যান ওপেনিং, ইউ অ্যাপ্লাই। এটা হয়তো ওই 10 জনের মধ্যে একজনের কাছ থেকে এরকম পজিটিভ রিপ্লাই আসতে পারে। So the process is quite lengthy. I would say it may take 6 months to 3 years, up to 3 years, but এর মধ্যে সাধারণত হয়ে যায় যদি কেউ আসলে প্যাশনেট থাকে আর কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে ডেভেলপ করা, ওই রিলেটেড, ওই সাবজেক্ট রিলেটেড বুকস এন্ড আর্টিকেলস পড়া, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কিছুটা লেখারও চেষ্টা করা। So when you have 1 or 2 publications, published stuff, so that may be in newspapers as well, so that's fine. জার্নাল হলে আরো ভালো। সো ওগুলো ব্যাকআপ করবে আমাদের প্রপোজালকে, সো আমাদের ইন্টারেস্টটাকে, যে আমি রিয়েলি ইন্টারেস্টেড এন্ড দিস আর দ্য প্রুফস এন্ড এভিডেন্স অফ মাই ইন্টারেস্ট। তখন আলটিমেটলি পাওয়াটা বেশ সহজ হয়ে যায়। আমি জানি না পোস্ট কোভিড সিনারিওটা কি হবে, কারণ যারা স্কলারশিপে অলরেডি, আমি জানি যে স্কলারশিপ পেয়েছে, ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছে, কিন্তু আসতে পারছে না এখন। সো দে আর স্টাক। সাম ইউনিভার্সিটিজ আর they're organizing orientation online, এবং তারপরে স্লোলি হয়তো বর্ডার ওপেন হলে তখন ইন্টারন্যাশনাল নেক্সট ইয়ার। সো এখনই যদি কেউ শুরু করে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবে, তখন ততদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। Bhaiya, that does the topic have anything to do with my undergrad subject, or I can choose anything that I want to? এনিথিং, বাট কোনো একটা ইয়ের সাথে বেস করা থাকলে ভালো। সেটা হতে পারে আন্ডারগ্রেডের একটা টপিকের একটা অংশ, বা পোস্ট গ্রাডের একটা সাবজেক্ট, মানে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে, যে
ফর দিস পার্টিকুলার রিজন আই এম ইন্টারেস্টেড। সো আমি যে ইন্টারেস্টেড ওইটা প্রুফ করার জন্য একটা কিছু এমন হতে পারে যে আমার বাবার প্রফেশন ছিল, সো ওই কারণে আমি ইন্টারেস্টেড, বা আমি ছোটবেলায় ওই জায়গাতে ছিলাম দেখে আমি ইন্টারেস্টেড। সো ইট কুড বি জিওগ্রাফিক্যাল or any other material connection with that particular topic. All right, ma'am. Thank you. No problem. Okay, right. Already besh raat hoye geche. It's 10:20. So we are going to wrap up very soon. Ami last jeta iye korte chai. Asif, BCS ক্যারিয়ার হিসেবে যখন সরকারি চাকরির যে ক্যারিয়ারটা, সরকারি চাকরি ক্যারিয়ার বাংলাদেশে নেওয়ার জন্য যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে, নর্থ সাউথের ছেলেরা যদি প্রিপারেশন নেয়, একটা দেয়ার ইজ এ কমন আইডিয়া যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছেলে মেয়েরা গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আসতে চায় না ইউজুয়ালি। ওকে, এটা একটা কমন ধারণা আছে। এই ধারণা থেকে এখন আমরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসতেছি, দেখা যাচ্ছে যে অনেক ছেলেমেয়েরা ইন্টারেস্টেড হচ্ছে, ওরা গভর্নমেন্ট সার্ভিসে আসছে, বিসিএস দেওয়ার চেষ্টা করছে। সো what do you think, what should they follow? Okay, how can they appear at BCS and be successful? এখানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিসিএস এ কেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের পার্টিসিপেশন কম। এটার একটা কারণ খুব টাইমলি তাদের আন্ডারগ্রেড শেষ হয়ে যায়, সেশন জট থাকে না, এবং তাদের পড়াশোনার পিছনে একটা ইনভেস্টমেন্ট থাকে ডেফিনেটলি। সো অ্যাজ বিসিএস টেকস কোয়াইট লং টাইম, সো এই যারা পড়াশোনার পিছনে এতটা ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি করে ফেলেছে এবং দে ফিনিশড ইন টাইম, তারা মনে এবং উইথ গুড ক্যাপাবিলিটি তারা ভালো চাকরি পেয়ে যাচ্ছে মাল্টিন্যাশনালসে, ব্যাংকসে, রিসার্চ অর্গানাইজেশনে, বাইরে চলে যাচ্ছে, স্টার্ট আপ করছে, এন্টারপ্রেনারশিপে আছে, সবকিছু মিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের ভালো অপরচুনিটি থাকার কারণে অনেক সময় তারা বিসিএস এর এই লেংদি প্রসেসটা যেতে চাচ্ছে না। বাট ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স সিনারিও ইজ চেঞ্জিং। এমনি মাশরুফ ভাই তো সবার কাছে পরিচিতই, হিজ ইন পুলিশ, বাট আমাদের বিসিএস এ 28 বিসিএস এ আমরা দেখেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তৌহিদ বিন হাসান আছে, নর্থ সাউথের ভাইয়া স্যার। সো আসছে, বাট এরপরও টার্ন আপটা কম। এখন এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস আসলে তাদের মাইন্ডসেট কাজ করে, অনেক সময় তাদের মধ্যে যেটা মনে হয় যে বিসিএস ইজ নট ফর মি, মেবি ইটস লাইক খুব বেশি ট্র্যাডিশনাল একটা এক্সাম, এবং লাইফটা কেমন। আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে একটা এনভায়রনমেন্ট হয়ে গেছে আসলে, আমাদের মাল্টিন্যাশনালস, আমাদের ব্যাংকস, আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ মিলে একটা যে পরিবেশটা ওখানে আছে, ওখানে বিসিএস এর পরিবেশটা আসলে ঠিক এখনো ঢোকেনি আর কি। যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ওই পরিবেশটা থাকার, এনভায়রনমেন্টটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। সো গ্র্যাজুয়ালি আমার মনে হচ্ছে দিন দিন একটু একটু করে চেঞ্জ আসছে, এবং একজনকে দেখা দেখি আসলে পরের জেনারেশন এনকারেজড হয়। বাট আমি বলবো যে আসলে আমরা কান্ট্রি মিস করছি। কারণ কি, আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যেরকম দরকার, আমি আমার পার্সপেক্টিভটা বলেছিলাম, সে একইভাবে বিসিএস এ আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সব ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্টুডেন্ট আসা দরকার। তাহলে হবে কি, একটা কোলাবোরেশন হবে, একটা আইডিয়াস এর একটা শেয়ারিং হবে, তাহলে আসলে মানে দেশের জন্য ভালো করা যাবে। একটা লার্জ চাঙ্ক অফ স্টুডেন্টস তারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এবং তারা খুবই ডেভেলপড, তারা এবং স্কিলফুল, পড়াশোনা খুব ভালো হচ্ছে এবং উইথ গুড প্রেজেন্টেশন স্কিলস। সো এই ধরনের এই একটা বড় শ্রেণী, যে সাপোজ নর্থ সাউথের কথা বলছি, আমি যে নর্থ সাউথে গিয়েছে আছি, they make good presentations. So আমাদের এই ছেলেরা যখন, এই ছেলেমেয়েরা যদি তারা বিসিএস এ আসে এবং যখন আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে, সাপোজ বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে, আমরা অনেক সময় আমাদের প্রেজেন্টেশন স্কিলস না থাকে বলে আমরা অনেক সময় ঠিকভাবে কথা বলতে পারি না, একটু কম বলি, হ্যাঁ, নেগোসিয়েশনে অনেক সময় পিছিয়ে যাই। আমার মনে হয় আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির এই স্কিলফুল ছেলেগুলো যদি প্রেজেন্টেশনে আসে, তাহলে হয়তো দেখা যাবে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা আগের চেয়ে আরো ভালো করবো। সো দ্য কান্ট্রি ইজ মিসিং অ্যাকচুয়ালি। যতটা না নর্থ সাউথের স্টুডেন্টরা বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা মিস করছে, তার চেয়ে বেশি দ্য কান্ট্রি ইজ লুজিং হিয়ার। ওদের স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে? How can they go for it? Absolutely, just like the private university and public university students, আমি বলবো আন্ডারগ্র্যাডটা ডু ইট উইথ প্রপার অ্যাটেনশন। তখন বিসিএস নিয়ে ভাবার দরকার নেই, বিকজ ইউ হ্যাভ ইউর বেসিক্স ইনসাইড ইউ। তোমার বেসিক্সটার উপরে তোমাকে একটু, তোমার ফাউন্ডেশনটা তোমার মধ্যে আছে। এখন বিসিএস এর জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু হচ্ছে প্রিপারেশন। ওকে, জাস্ট লাইক দ্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, তুমি 7-8টা মাস দাও না, 7-8টা মাস দিলে লাইফ থেকে এমন কিছু চলে যাবে না। ওকে, বাট মেবি তুমি তোমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবা, দেশের জন্য ভালো কিছু করতে পারবা, which is মানে সবসময় তোমার জন্য সেটা তোমাকে একটা প্লেজার দিবে। সো it's similar to private university and public university. It's very much similar. Just
একইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, কিছুটা সময় দিতে হবে বিসিএস পরীক্ষার জন্য। গাইডস আছে, তারপরে কোচিংস আছে। আমি কোচিং এ ইনফ্যাক্ট আমি নর্থসাউথের একটা ভাইয়ার কাছে পড়েছিলাম। আমি 4 মান্থসের জন্য আমি কোচিং করেছিলাম। নর্থসাউথের একটা ভাইয়া আমাকে ইংলিশ পড়িয়েছিল। মানে উনি আমার খাতা দেখতে, উনি এমন কিছু আমাকে টিপস দিয়েছিল, ট্রিক্স দিয়েছিল যেগুলো আমার বিসিএস খুব হেল্প করেছে। আশেপাশে ইংলিশ আগে থেকে ভালো। So that's ওকে, হাবিব, বাইরে লেখাপড়া করে ক্যারিয়ার করার জন্য ওরা কি করতে পারে খুব সাধারণ ছোটভাবে? আসলে ভাই এটা কি মানে এন্ডিং স্পিচ নাকি এন্ডিং কমেন্ট নাকি আপনি আরো আবার চান্স দিবেন আর কি? এটাই তোমার এন্ডিং টার্মে চলে যাচ্ছে আমরা, আমাদের হাতে আচ্ছা, আমি তাহলে একটু টাইম নিই আর কি। ফার্স্ট অফ অল আমি লাস্ট 1 বছর ধরে এই ফেসবুকের লাইভ, তারপর হচ্ছে গিয়ে 20 মিনিট স্কুল, বিভিন্ন মোটিভেশন স্পিচ দেখতেছিলাম আর কি। 20 মিনিট স্কুল আছে নাকি আপনার? 20 মিনিট, ফর আচ্ছা এক্সাম্পল ওকে ফর এক্সাম্পল আর কি, রাইট? অলরাইট, ওকে। তো সেখানে হচ্ছে কি আমি এটা কি দেখতে পাচ্ছিলাম আর কি, যে গত ধরেন 2-3 বছর ধরে আর কি, যে সফট স্কিল ব্যাপারটার প্রতি খুব বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে আর কি। যে তুমি সাদা শার্ট পরবা তাহলে ইন্টারভিউ চাকরি পেয়ে যাবো আর কি, তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিল দরকার তাহলে তুই কথা বললেই হবে আর কি। এইসব বললে না আসলে চাকরি পাওয়া যায়, বুঝছেন? চাকরিটা ধরে রাখা যায় না। চাকরিতে যেটা বলেন, আমি যেটা ইনবক্সে ওই একটা পোস্টের পরে পাইছিলাম আর কি, যে হাউ টু গ্রো আপ ইন দ্য লেডার, যে লেডারে উঠতে গেলে কি করা দরকার আসলে, বুঝছেন? ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে বলি যে দুইটা স্কিলই খুব দরকার, হার্ড স্কিল দরকার, সফট স্কিল দরকার আর কি। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে থাকি আর আমি সারা জীবন ফাইন্যান্স পড়লাম না, আমি চাকরি থেকে ঢুকলাম সব শিখাই, তো ইটস নট পসিবল। আমি বলবো আর কি, আমি খুবই অজনপ্রিয় কমেন্ট করি আর কি, যে ভাই পড়াশোনা করো না করো, অ্যাটলিস্ট জিপিটা রাখো, মানে অ্যাটলিস্ট 2.9 বা 3 আর কি। এটা তোমার সব জায়গায় লাগবে। তুমি হায়ার স্টাডিজে বলো, তুমি এমবিএ তে বলো, তুমি যদি ফর এক্সাম্পল যেটা বলো গ্লোবাল ক্যারিয়ারে বলো আর কি। কেন জিপিএটা ম্যাটার্স? কারণ ভাই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি কেউ চেনে না, কিউএস র্যাঙ্কিং সবগুলো বাইরে, রাইট? সো আপনি যখন একটা সিভি ড্রপ করবেন, ফর এক্সাম্পল আইএসবি থেকে বা আইএমএস থেকে, তাদের জিপি হচ্ছে গিয়ে 8.9 আউট অফ 10 আর কি। when you convert it, it is like 3.6 or 3.7, right? at the same time আমি আপনি মানে পুরা কষ্ট করে 3 নিয়ে অ্যাপ্লাই করছে আর কি, আপনি তো ওখানেই বাদ ফার্স্ট অফ অল, রাইট? আপনি যদি ডকুমেন্ট স্ক্রিনিং এ বাদ আর কি। তো আপনি ট্রাই করবেন, যে আমি সবাইকে বলবো যারা দেখতেছে আর কি, যে জিপিএটা কোনোভাবে রাখার আর কি, আর হার্ড স্কিল গেইন করা, মানে ফাইন্যান্স হোক, মার্কেটিং হোক, প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট হোক। এখন হচ্ছে গিয়ে ভাই সবাই বলেন ডেটা সায়েন্স হ্যান ত্যান আর কি। ফাইন্যান্স পড়লে ভাই পাইথন লাগে ভাই, মানে পাইথন দিয়ে ডেটা অ্যানালিসিস করা যায় সিরিয়াসলি। মানে ফাইন্যান্স শুধুমাত্র যে এক্সেল এই কন্ট্রোল সি ভি দিয়ে ভ্যালুয়েশন করলাম হয়ে গেল না ভাই। পাইথন দিয়ে অনেক কিছু অটোমেটিক করা যায় রে ভাই। বিবিকিউ তো অনেক কিছু করা যায় রে ভাই। সো এগুলাই চেষ্টা করছি, এগুলা ফার্স্ট অফ অল গেইন করার আর কি। ওকে, তোমার পড়তে ভালো লাগে না, তুমি প্রোগ্রামিং করো। তুমি পড়তে ভালো লাগে না, তুমি কিছু স্কিল গেইন করার চেষ্টা করো, যাতে করে তোমার একটা কাজে লাগে এই হার্ড স্কিলটা। আর সফট স্কিল উইল কাম অটোমেটিক্যালি। যে ভাই কথা বলা, যে ভাই ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, আমি জাপানে ফার্স্ট আসি, আমি তো কথা বলতে পারতাম না, যদি এত ভাই নর্থ সায়েন্স ক্লাব করছি এই করছি আর কি, কিন্তু জাপানে আসলে আমি কথা বলতে পারতাম না, কারণ ডিফারেন্ট কালচার আর কি। আই নিড টু লার্ন আ লট, রাইট? ইট উইল কাম। সো এটা ভাই সফট স্কিলতে আসলে বেশি তো যাওয়া যায় না আর কি, হার্ড স্কিলটা গেইন করো। আর নাম্বার লাস্ট হচ্ছে কি, আমি বলি সবাইকে আর কি, আই এম নট এনিওয়ান, ইভেন দো আই ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাচিভমেন্ট ইন মাই লাইফ সো ফার। তারপরে বলি ভাই, মোটিভেশন দরকার নাই তোমাদের ভাই, তোমরাই তোমাদের নিজেদের মোটিভেটর ভাই। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, যে ভাই আমি কথা বলতে পারি না, আমার পাবলিক স্পিচে ভয় লাগে ভাই, বাসার মধ্যে রুম নাই, নিজের টয়লেটের মধ্যে কথা বলো, আয়নার সামনে কথা বলো, বাসের মধ্যে একা একা কথা বলো, তুমি কথা বলে রেকর্ড করে দেখো শুনতে কেমন লাগে আর কি। তখন তুমি দেখবা যে তুমি তোমার মোটিভেশন পাচ্ছ আর কি। যে মোটিভেশন স্পিচ লাইক জাঙ্ক ফুড, বাট ইট উইল হেল্প ইউ ইজ লাইক ইমোশনালি, ইট উইল লাইক ম্যানিপুলেট ইউ ইমোশনালি। তুমি পারবে ওটা না। ওই যে ধরেন শুনলাম যে সিটে বসে, আমি ওই যে ধরেন গুলিস্তানের কোনো মানে অডিটোরিয়ামে আসি আর কি, ওই টাইম থেকে রাস্তা যেতে যেতে মোটিভেশন শেষ, বুঝছেন? আমার যদি ভিতরে স্কিল না থাকে আসলে বেশি দিন আমাকে নিয়ে যাবে না আর কি। তো এখন যাদের আমি অনেক ইনবক্স পাই আর কি, ভাই আমি মোটিভেশন পাচ্ছি না ভাই, কি করবো ভাই, আপনারা কিছু বলেন, এরকম আর কি। আমি বলবো তুমি তোমার মোটিভেটর আর কি, বুঝছো? তোমাদের কাউকে দরকার নাই, তোমার স্কিল আছে। ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং বলি, 2005 সালের তুলনা করে 2020 সালের যারা আন্ডারগ্রেড করতেছে তারা অনেক বেশি স্কিলফুল, অনেক বেশি স্মার্ট, তারা অনেক বেশি জানে। আমি দুটো রেসপেক্ট করি। আমি জানি যে আমি অনেক সাথে ইনবক্সে কথা বলি। ফর এক্সাম্পল এনএসইউ আলাম আছে, নাম আকিব নওয়াজ শোভন, একটা ছেলে আছে সাসের, ফর এক্সাম্পল সাস্টার তাসনিম আবেদিন রাজু, এর কথা বলি না, আই ক্যান লার্ন আ লট ফ্রম দেম বেসিক্যালি, বুঝছেন? ফর এক্সাম্পল হাবিব ইনবক্সে খালি ছেলেদের সাথেই কথা বলে, নাম বললো কতগুলো ছেলের। মেয়েরা আমার যে চেহারা মেয়েরা আসে না, বুঝছেন? আমি লাস্ট শেষ করি আর কি, যে তুমি তোমার মোটিভেটর, ইউ উইল বি ইওর ফলোইং ইনস্টিংক্ট আর কি, যা করতে ভালো লাগে করো আর কি। ডোন্ট ফলো সাম শিটি পিপল, they don't have to manipulate you, right? You can find your own career by yourself. That's from my side. Thank you all. Thank you, Habib. Arif, closing statements from you, please. ওয়েল, হাবিব ভালো ক্লোজ করলো, তারপরে কিছুটা অ্যাড করি।
আসলে ক্যারিয়ার একটা মানে ক্যারিয়ারের একটা অংশ হচ্ছে স্কিলস গেইন করা এবং তারপর হচ্ছে স্কিলটা ডেলিভার করা। সো আমি মনে করি যে এখানে গ্লোবাল বা লোকালের ডিবেটটা যদি যত কম আসে তত ভালো আর কি। সে you have acquired some certain skills যেটা আসলে লোকাল অ্যাপ্লিকেশন নেই বা লোকাল অপরচুনিটি নেই, তখন obviously you need to step forward, step out of the geographical boundary and go somewhere where you have opportunities. So for example আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি যে আমার রিসার্চ একটা ফিল্ডে, এখন আমি বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করি, আমার জিওগ্রাফিক্যাল স্কোপটা বাংলাদেশের, বাট আমার রিসার্চের যে স্কোপ, ব্রডার স্কোপ, যে ওশান গভর্নেন্স এন্ড ল অফ দ্য সি, সেখানে এখন আসলে লোকালি অপরচুনিটি, এখানকার ইউনিভার্সিটি গুলো ওইরকম রিসার্চ সাপোর্ট করতে চায় না বা করতে পারে না, তাদের ওই ফাইন্যান্সিয়াল এবং আদার্স লজিস্টিক সাপোর্টটা থাকে না। সো আমার জন্য এখন বেশি ভালো হবে যদি আমি গ্লোবালি চেষ্টা করি আমার রিসার্চ ফাইন্যান্সিং এর জন্য। সে পোস্টডক অপরচুনিটি, পোস্টডক পজিশন, ইউ মেবি নোইং যে বাংলাদেশে পোস্টডক্টরাল অপরচুনিটিজ, রিসার্চ অপরচুনিটিজ নাই। সো অবভিয়াসলি আমি যদি এখন একটা পোস্টডক করতে চাই, আমাকে দেশের বাইরেই চিন্তা করতে হবে। সো এরকম অনেক সেক্টরই আমি বলতে পারবো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি লোকাল অপরচুনিটি নেই, তাদেরকে গ্লোবালি চিন্তা করতে হবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে যে গ্লোবালের চেয়ে লোকাল অপরচুনিটি বেশি, সো সেক্ষেত্রে এটা একটা এডিশনাল বেনিফিট যে সে একই সাথে দেশকেও সার্ভ করতে পারছে। সো when it comes to career without emotion, so there's no boundary like local or global, কিন্তু যদি আবার ওইটা ম্যাচ করে যায় যে আমি দেশকেও সার্ভ করতে পারছি, I'm earning a good amount of money to support myself and my family, why not? That's could be the best of both worlds. So yeah, so that would be something that I would like to finish up with. All right, okay, thank you. Finally, আমরা we are done now. আমার কাছ থেকে কিছু বলার আছে, সেটা হচ্ছে কি যে আমি বলতে চাই যে don't limit yourself and diversify your skills. Okay, do not look for any motivation, because as Habib said, I truly agree with him that motivations are just words, emotional sentiments. Look for critical reasonings যেটা তোমাদেরকে হেল্প করবে। ক্রিটিক্যালি সবকিছুকে দেখো, অ্যাসেস করো, ভ্যালু করো, তারপরে হচ্ছে জাজ করো। দ্যাটস হাউ দ্য প্রসেস শুড বি। আর প্ল্যান, মেক এ প্ল্যান ফর 2 years, 3 years, 5 years, গো ফর ইট। 1 বছরের মধ্যে সমস্যা হবে, সেই ওই 1 বছরের মধ্যে যে সমস্যাগুলো হবে, স্টার্ট ওভার এগেইন। আবার দেখো যে কোথায় ভুল হয়েছিল, তারপরে ভুল হওয়ারগুলো, যে ভুলগুলো, পিটফলগুলো বের করো, তারপরে আবার যাও ওগুলোর পিছনে খাটো। আগে হোয়াট উইল হ্যাপেন ইভেন্চুয়ালি, যে তুমি নিজেই তোমাকে মোটিভেট করতে পারবা। আমি যেটা আগে করতাম, আমি নিজে পার্সোনালি যেটা খুব পছন্দ করি, যে when I find myself down, I like to close my door and scream. That's me. And then sit back again to plan. কেন হবে না? আমি একটা সাধারণ পার্সন, আমি এমন কিছু করে ফেলিনি, বাট দ্য থিং ইজ whatever each of us have done here, to contribute to our family, at least আমরা একটা ফ্যামিলি চালাচ্ছি। So we are doing something, ফ্যামিলি চালাচ্ছি, right? So that's a lot. দেশ চালাতে হবে না ভাই, মোটিভেশন খোঁজা লাগবে না। যেটুকু করো নিজের জন্য করো, নিজের জন্য যদি তুমি করতে পারো, নিজেকে যদি খুশি রাখতে পারো, দেখবে আরো 10 জন মানুষকে খুশি রাখতে পারো। সো এথিক্যাল বাউন্ডারিতে কাজ করো, মোরালি কাজ করো, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। অলরাইট, আর গ্লোবাল আর লোকালের মধ্যে আমি একটাই কথা বলবো যে অ্যাসেস ইওর অপশনস, ক্রিটিক্যাল কি আছে, অ্যাসেস ইওর অপশনস। শুরু থেকে বিসিএস নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি। বিসিএস ইজ নট ব্যাড ব্রাদার্স, জাস্ট গো ফর ইট ইফ ইউ রিয়েলি ফিল ফর ইট। অ্যান্ড দেন যদি বিসিএস এ না হয়, তাহলে অপশনস গুলো আরো আগে খাটতে হবে, না খাটলে তো কিছু আসবে না। সো খাটতে হবে, একটু খাটলে পরে তারপর রেজাল্ট গুলো আসবে। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Tasneem and Maisun, thank you very much for your support here. I have one last word, sorry guys, আমি বেশি কথা বলি। তো হচ্ছে গিয়ে কি, এই প্যান্ডেমিক টাইমটা আসলে সবার জন্য খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং আর কি, সবাই খুব ডিপ্রেস সিরিয়াসলি। তো বেসিক্যালি যেটা কি, সবাই কিছু করার না, এটা ভাই এমন একটা অবস্থা যে সবাইকে ঘরে থাকতে হবে আর কি। সবাই ইনবক্সে নক করে, ভাই কি করব। আমি বলি কি যে 1 বছর ধরে নাও কি জীবন থেকে জাস্ট একটা পজ টাইম আর কি। এই 1 বছরকে যে যারা কাজে লাগাবে, ফর এক্সাম্পল স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন, বা যেটা বলি যে ডোন্ট লিমিট ইয়োরসেলফ,
স্কিল ডেভেলপমেন্ট করো বা তুমি তো নেক্সট ইয়ার জন্য গোল ঠিক করো, তাহলে তোমরা আগে যাবো আর কি। যদি এক বছর বাসায় বসে বসে শুধুমাত্র ফেসবুকিং করবো আর কি বলে ওই যে বিভিন্ন ভিডিও দেখো, মানে যে মানে ভালো ভিডিও খারাপ ভিডিও যেটা দেখো না কেন, আলটিমেটলি তুমি ধরা খাই যাবো আর কি। তোমার যেটা করতে হবে, তুমি এক বছরের কাজে লাগাও। যে যেতে বসে আছি, কিছু করার নাই ভাই, রুম থেকে বাইরে যাওয়া যাচ্ছে না, সো আই জাস্ট ট্রাই ইউটিলাইজ দিস টাইম আর কি। তারাই নেক্সট ইয়ার গিয়ে গোল মানে ফাইনাল গোল দিবে আর কি। Agreed. টিকটক করবে না, Nice. টিকটক করবে না। টিকটক তো ভাই আসলে 5 মিনিটের জন্য ঠিক আছে। এগুলো ব্যাপারটা কি, আপনি যেটা হচ্ছে কি আপনার মানে ব্রেইনের যে কি বলে যে কেমিক্যালটাকে 5 মিনিট 10 মিনিটের জন্য আপনাকে ভালো টাইম দেয়, এরপর কিছু নাই, রাইট? আচ্ছা, এখনকার জেনারেশন আর কি, আমাদের সবারই, এটা খালি জেনারেশন না, এটা মাসুম তাসনিম ওদের সমস্যা না, এটা আমাদেরও সমস্যা আছে। আমরা যখন হ্যাঁ আমাদের সমস্যা আছে আর কি, we are always in the lookout for being celebrity and stuff like that. Okay, overnight celebrity হইতে চাই, আমাদের ভিউজ হবে, এই হবে ওই হবে, এগুলো নিয়ে আমরা অনেক বেশি চিন্তা করি। তারপরে আমরা চিন্তা করি কতগুলো লাইক করছে, কত শেয়ার হয়েছে আমার পোস্ট, এগুলো নিয়ে আমরা ভাবি। বাট দ্য থিং ইজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো খুবই সার্ফিশিয়াল ভাই, এগুলা খুবই সার্ফিশিয়াল জিনিসপাতি। এই সার্ফিশিয়াল ব্যাপার স্যাপারগুলো না নিয়ে আমরা একটু ডিপে চিন্তা করি যে আচ্ছা আগে হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইম্প্যাক্ট, ফার্স্টে নিজের উপরে, হাউ উই ক্যান মেক ইম্প্যাক্ট ইন আওয়ার ওন লাইফ অ্যান্ড দেন আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড দেন টু দ্য আউটসাইড। ওকে, আর এই প্যান্ডেমিকের সময় সবাই অনেকে যেটা করতেছি, নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, তারপরে বাংলাদেশে অনেকগুলো চ্যানেল আছে আর কি, আছে, এগুলোতে অনেক সময় কাটাই, বিঞ্জ ওয়াচ করি আমরা অনেক বেশি। সো প্লিজ 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 ডু নট স্পেন্ড টু লং অন দিস থিংস। একদিনে একটা সিজনের একটা এপিসোডই দেখো ভাই, পুরো সিজন শেষ করতে যাও না প্লিজ। All right, thank you. Thank you all. Thank you, NSU. Thank you so much for inviting me. Thank you. Thank you, Ruman Thank bhai, you so Asif much bhai. to our honorable speakers for having an amazing and insightful session. Before ending the session, I would like to add that this session was only conducted to mitigate the gap that students have with the current new normal and the current career choices that we have. We didn't have any intention to criticize any sort of job sectors, and we only wanted to benefit all the students, and we wanted to mitigate the gap that we have with the corporate. Absolutely. Off to you, Tasmin. Escalate has been an amazing journey for NSU, yes, and we hope we could have been helpful to our audiences by trying to provide them with insightful sessions on different important topics. And as university students, I would like to request you all to keep an eye on our Facebook page for the upcoming events. Thank you so much for being with us until now, and good night. Good night.